शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजा आननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते పలికించమన్నారు సారు. అదే సార్ వాళ్ళు చెప్తున్నాం సార్. అదే ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ యానిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिरेर्गुणैः सर्वेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः
आसक्तं सविशिष्यते नियतः कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्य एष वो स्वस्तिकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पाप ये पचन्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्योः यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघो इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनाह कश्चन सदा सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संशयं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ
सप्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वत्वानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कुरुसीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संगरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् योषये सर्वकर्माणि विद्यानुक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्त्वा विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् येह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः
పరధర్మో భయావహః. అర్జున ఉవాచ అథ కేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వాష్ణేయ బలాదివ వియోజితః. శ్రీభగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవః. మహాశనో మహాపాప్మా నిధ్యేనమిక వైరిణం. భూమేనామ్రియతే వహ్నిః యథాధర్మో మలేన చ చతుర్భువనావృతో గర్భాః స్తతా తేనేదమావృతం. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా. కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణానలేన చ ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి తస్యాధిష్టానముచ్యతే. ఏతైర్విమోహయత్యేషః జ్ఞానమావృత్య దేహినం. తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఇంద్రియాణి పరాణ్యాకు ఇంద్రియేభ్యః పరం మనః. మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధే పరస్తు త్వః. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓం తత్సైతి. శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మయోగో నామ తృతీయోధ్యాయః. నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ద్వాదశోధ్యాయః. భక్తియోగః. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. శ్రీభగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః ते मे युक्ततमा मताः. ఏత్రక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం
संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताधिगतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मनः धस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् तत्कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागास्यान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न कृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् नः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ఈరోజు సామూహిక భగవద్గీత పారాయణం జగత్సంగా ముగిస్తున్నాము. ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించిన అనురాధమ్మయ్య గారికి, మానసమ్మయ్య గారికి గురువు గారు ఆశీర్వాదపూర్వకంగా సన్మానం చేస్తారు. శతాయు పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి వసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈనాడు గీతా జన్మదినోత్సవాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఎవరెవరి జన్మదినోత్సవాన్ని వాళ్ళు నిర్వహించుకోవడం పరిపాటి. గీతా జన్మదినోత్సవాన్ని మనమంతా కలిసి నిర్వహిస్తున్నామంటే మనమందరూ కూడా గీతకు సంబంధించిన వాళ్ళమే అర్థం. ఆ గీత ఏదో మన నొసట ఉన్నది, అందుకని ఇందులో పాల్గొనగలుగుతున్నాం. మానవుడు తయారు చేసిన పడవ తాను నదిని దాటుతూ తన వెంట 10 మందిని దాటించగలుగుతుంది. ఈ శరీరం అనేది భగవంతుడు చేసిన పడవ. మహతా పుణ్య పణ్యేన క్రీతేయం కాయ నౌ స్త్వయ. నవ్వు అంటే నౌక. అనంతమైన పుణ్యకార్యములు చేసినందువల్ల నీకు ఈ ఉత్తమోత్తమైన మానవ జన్మ లభించింది అని దాని అర్థం. ఈ మానవ జన్మ లభించడంలో ఈ శరీరం ఉందే నౌ అంటే నౌక అని అర్థం. క్రీతేయం కాయ నౌ స్త్వయ. కాయ శరీరం అనేటువంటి నౌకను త్వయా నీ చేత క్రీతేయం కొనబడింది. స్వామి దగ్గర నుంచి, భగవంతుని దగ్గర నుంచి నువ్వు కొనుక్కున్నావు. ఈ నౌక శిథిలమైపోయి చిల్లులు ఓడిపోయి ప్రయాణానికి పనికిరాక ముందే జాగ్రత్త పడి ఇంకా గట్టిగా ఉన్నట్టే నీ జన్మ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకొని ఇలాంటి జన్మ పరంపర లేకుండా కైవల్యం పొందేటువంటి స్థితిని అందుకోవడానికే ఈ మానవ జన్మ యొక్క పరమార్థంగా మనం గుర్తు చేసుకొని దానికి తగినటువంటి కర్మాచరణ చేయడం అవసరం. ఈరోజు కర్మయోగం గురించి మీరు గీతలో చదువుకున్నారు. అసలు కర్మ ఎందుకు చేయాలా? ఏమిటిది కర్మ? ఎక్కడ ఏదైనా జరిగినా అయ్యో కర్మ అంటున్నాం, వాడి కర్మ పాపం అంటుంటున్నాం. ఈ కర్మ ఏమిటి? ఎందుకు వచ్చింది ఇది? మనకు కర్మకు ఏం సంబంధం? ఏదో ఉన్నాము, పనిపాటు చేసుకుంటున్నాం, సంపాదించుకొని తింటున్నాం, హాయిగా ఉంటున్నాం. మళ్ళీ కర్మ దేనికి వచ్చే మధ్యలో అంటే నీకు జన్మ విముక్తి కావాలనా జన్మ బంధం కావాలనా అనేది నిర్ణయించుకోవాలి. జన్మబంధం కావాలంటే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరేశయనం అనేది
తప్పకుండా జన్మ జన్మలుగా అనుభవిస్తుంటాం. కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎందుకన్నా ఈ బాధ వచ్చిందా అనిపిస్తుంది. సుఖం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైపోతుందో తెలియదు. సంతోషంలో మనం పొందేటువంటి అనుభూతి ఒక జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది, దుఃఖమైన ఒక జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది. ఈ సుఖ దుఃఖాలలో కొట్టుమిట్టాడకుండా ప్రశాంతంగా ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలంటే నీకు ఒక ప్రత్యేక స్థితి కావాలి. ఆ స్థితి ఎప్పుడు సంపాదించవచ్చు? చనిపోయిన తర్వాతనా? చనిపోయిన తర్వాత వస్తుందో రాదో ఎవడు చూసినాడు. ఉన్నప్పుడే రావాలి. ఉన్నప్పుడే అలాంటి ఆనంద స్థితి రావాలంటే ఏం చేయాలి? అది కదా దాన్ని చెబుతుంది భగవద్గీత. అసలు కర్మతో పని ఏమి అనేది ముఖ్యంగా కర్మయోగం అనేటువంటి అధ్యాయంలోనే మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు భగవంతుడు. అన్నాద్భవంతి భూతాని, భూతాని అంటే ప్రాణులు. ఈ ప్రాణులన్నీ ఎలా ఉద్భవిస్తున్నాయి అంటే అన్నాత్ భవంతి, అన్నం వలన పుడుతున్నాయి. మరి అన్నము పర్జన్యాదన్న సంభవ. అన్నము అనేది పర్జన్యాత్ మేఘం వలన, అంటే మేఘం నుంచి వచ్చే వర్షం వలన నీకు అన్నం వస్తోంది. అంటే నీ జన్మకు మూల కారణమైనది అన్నం. అన్నం కావడానికి మూల కారణమైనది మేఘం, అంటే వర్షం, మేఘం. ఆ మేఘము పర్జన్య. పర్జన్య ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య. ఈ పర్జన్యం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే యజ్ఞం, నువ్వు చేసే కర్మ కార్యక్రమంలో ఉత్తమోత్తమైన పని ఏదైతే చేస్తున్నావో భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ప్రీతితో చేసే కార్యాన్ని యజ్ఞం అంటారు. ఆ యజ్ఞం వలన పర్జన్యాద్భవతి, పర్జనుడు వస్తున్నాడు. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య. ఆ మా ప్రాణికి జీవమునకు మూలమేది అన్నం, అన్నమునకు మూలమేది మేఘం అంటే వర్షం, మేఘమునకు మూలమేది యజ్ఞం. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదంటే కర్మ వల్ల వస్తుంది, అంటే నువ్వు చేసే పని వల్ల అని. అంటే నీ ఉనికికి మూలమైనది కర్మ. నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పించుకునే వీలే లేదు. జన్మ వచ్చింది అంటే నీ వెంటనే కర్మ ఉన్నది, అంటే ఒక పని చేయవలసి ఉన్నది. ఇది అంటే తప్పనిసరి. నా క్షణమపి, ఒక్క క్షణం కూడా అకర్మకృత్, కర్మ చేయకుండా జాతు తిష్టత్, ఉండలేవు. ప్రతి క్షణం ఏ పని చేయనైనా ఊరికి కూర్చుంటారంటే కూడా ఊపిరి పీల్చుకోవాలి కదా, కనీసం అవసరమైతే కూర్చోవాలి కదా, కాస్త నడుములు వస్తుంటే కాస్త నడుము వాల్చాలి కదా, అవసరమైతే లేచి కూర్చొని అన్నం తినాలి కదా. ఏది చేయకుండా ఎక్కడ ఉంటాను? చేసి తీరాల్సిందే. నీవు ఏమి చేయకుండా శరీరం కట్టు వదలకుండా ఉంటాను సార్ అంటే కూడా నీ మనస్సు ఊరుకుండదు, అది దేశం పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏదో విధంగా చలనం అనేది కలుగుతున్నది. దీన్నే నీవు కర్మ చేయకుండా ఉండలేవయ్యా, పని చేస్తున్నావు, ఆ చేసేదేదో మంచి పని చెయ్యి అంటున్నాడు. మరి ఏది పని, ఏది మంచి పని, ఏది చెడు పని అంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచించినట్టయితే లోకంలో కర్మ, అకర్మ, సకామ కర్మ, నిష్కామ కర్మ. కర్మను ఈ విధంగా మనం విభజించుకుందాం. అకర్మ అంటే ఏం పని చేసేలే, ఏం పని చేయకుండా ఎట్టుంటా సార్ అంటే ఏం మందు కొట్టి తిరిగి వాళ్ళ దేశంలో బోల్డ్ మంది చూస్తున్నాం. వాడు ఏం పని చేయడు. ఎవడో నువ్వు కనపడ్డా అనుకో అయా అంటాడు, ఏం నానా అంటే ఇట్లా అంటాడు, ఇంకేం మాట్లాడు. పొరపాటు నువ్వేమన్నా వానికి 10 రూపాయో పావులనో చేతులు పెడతావు అనుకో, అయ్యా అని పిలుస్తాడు. ఏమంటే పట్టు నీకే పట్టు అంటాడు. వాడికి దానికి ఇంకో పావలా చేర్చి ఇదో పట్టాయి అంటాడు. వాడికి 10 రూపాయలు ఇస్తే కానీ ఒప్పుకోడు. డిమాండింగ్. పోతాడు, తాగుతాడు, తిరుగుతుంటాడు. అకర్మకృతు, సోమరిపోతులు, బద్ధకస్తులు, ఇలాంటి వాళ్ళని తమోగుణ ప్రధానులుగా భగవంతుడు గుర్తిస్తున్నాడు. తమోగుణం, వాళ్ళంతా అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. వాళ్ళకు జీవితం అంటే, మానవ జన్మ అంటే ఏమిటో, ఎందుకు వచ్చినామో, ఏమైపోతామో, మళ్ళీ ఇంకే ఏ జన్మ వస్తే ఏముంది, మందు కొడితే హాయిగా ఉంటుంది అనే స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు. ఇంకా సాక్షాత్తు ఆచార్యుడైన శుక్రాచార్యుడు బోధించినా కూడా స్వామి కూడా ఒక మందు బాటలు ఇచ్చేసి ఆయన సంతోషపెట్టి వీళ్ళ దారిలోకి లాక్కుంటారు, వీళ్ళ దారిలోకి. కాబట్టి తమోగుణ ప్రధానులైనటువంటి అకర్మకులు కొంతమంది. రెండవవాడు కర్మకృతు, కర్మ చేసేవాడు. కర్మ చేసేవాడు రజోగుణ ప్రధానుడు.
అందులో సకామ కర్మ నిష్కామ కర్మ అన్నది. సకామ కర్మ అంటే మనము కోరిక కోరుకుంటూ ఒక వ్రతం చేస్తాం లేదా ఒక పూజ చేస్తాం. ఆ పూజ చేసేటప్పుడు మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం, మనస్సులో ఏదైనా కోరుకుంటే కోరుకోండి అంటే కోరుకుంటారు. అలా ఒక ఫలానా కామ్య కర్మ అంటారు దాన్ని. అంటే ఒక కోరిక తీరడం కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం, అది ఒక పద్ధతి. దీన్ని రజోగుణ ప్రధానంగా ఉండేవాళ్ళు చేస్తారు. అంటే తమో గుణము కంటే ఇది ఉత్తమోత్తమైనది. కనీసం భగవంతుణ్ణి గుర్తించి భగవంతుని పట్ల విశ్వాసంతో ఆయన నాకు అన్ని ఇవ్వగలడు అనేటువంటి భావన చేత, భక్తి భావం చేత నువ్వు కోరుతున్నావు. ఇంతకంటే ఉత్తములు ఉన్నారు. అంటే సత్వగుణ ప్రధానులు ఉన్నారు. వాళ్ళు నిష్కామ కర్మ పని చేస్తుంటారు, ఫలితం గురించి ఆశించరు. చాలామందికి ఇక్కడ సందేహం వస్తుంది, పనేమో చేయమంటే ఫలితం వస్తారని పోతే పోయినంటే, సార్ మీరు ఉద్యోగం చేసి 4 రోజుల తర్వాత జీతం రాదంటే మీ గతి ఏమిటి అని ప్రశ్న వేయచ్చు. నీకు రావాల్సి ఉంటే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. నువ్వేమైనా తంటాలు పడు, ఎన్నిసార్లన్నా మీటింగ్లు పెట్టుకో, ఎన్ని నిరసనలు తెలియజేయి, ముఖ్యమంత్రి నీకు డిఏ ఇయ్యను అంటే ఇయ్యడు, అది అయిపోయింది, గోయిందా. నువ్వేం చేయలేవు. ఏం చేసాం? ఏం చేయలేవు. ఎంతమంది ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు, ఇయ్యనంటే ఏం చేసినారు? ఏం చేయలేవు, ఊరికే అయినారు అంతే. రావాల్సి ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. నీవు చేసిన పనికి ప్రతిఫలం ఉంటే ఉండని, ఏదైనా ఉండని గాక. అది నేనిచ్చేది కాదు. నేనిచ్చేది ఏమిటిది? ప్రార్థన. ఆయన ఇవ్వాల్సి ఉండేది, నేను చేసేది ఏమిటిది? అర్చన ప్రార్థన. ఆయన ఇవ్వాల్సి ఉండేది ఏముందో, ఆయన ఎవరినైతే అర్చించినామో, ఎవరినైతే ప్రార్థించినామో వాడు ఇవ్వాల్సిన వాడు ఇస్తాడు. ఇస్తాడా ఇవ్వడా ఏమిటనేది వాడికి వదిలేద్దాం. అది నిష్కామ కర్మ. నాకు కావాలి అనేది లేకుండా. అంటే ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇదంతా సులభమైన పని కాదు. ఆచరణ చేస్తాం కానీ చిట్ట చివర కాయేనవా చా మనసేంద్రియేరువా అని మంత్రం చెబుతున్నాం. స్వామి మంత్రం చెప్తాడు, అక్షింతల నీళ్ళు వదిలేమన్నాడు. వదిలేసింది అక్షింతల నీళ్ళే కదా, మనసు మేము పోయింది వదిలేసిపోతున్నారు. అక్కడ అక్షతలు నీళ్లు వదిలేయడం కాదు, నీవు చేసినటువంటి ఆ పూజా కార్యక్రమం యొక్క ఫలితం మొత్తం భగవంతునికి అర్పణ చేస్తున్నాను అని చిత్తశుద్ధిగా అర్పించుకోవాలి. అలా సమర్పణ చేసినప్పుడు నీవు ఏ బంధానికి కట్టుబడవు. అయిపోయింది. కర్మ అనేది ఓ తాళపు చెవి లాంటిది. తాళపు కప్ప ఇలా తిప్పినామంటే బిగం పడుతుంది, ఇట్లా ఇలా తిప్పితే వదిలిపెడుతుంది. కర్మ అనేది నువ్వు చేసేటప్పుడు నిష్కామ కర్మగా చేయగలిగితే మనస్సులో కూడా నాకు ఫలితం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎదురు చూడద్దు. రావాల్సింది ఏదైనా ఉండని అది వస్తుంది. మనం చూస్తున్నట్టుగానే ఊహించకుండా కొందరు ధనవంతులు అవుతున్నారు, కొందరు అధికారాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతున్నారు, కొందరు ధనవంతులుగా ఉన్న వాళ్ళు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఈ రెండు పోగొట్టుకోలేదు కూడా అనుకోడు, కానీ పోయింది. ఎట్లా పోయింది? పోయింది అంతే. కరిమింగిన వెలగపండు కరిణేను సుమతిని సిరిదా వచ్చిన వచ్చును సలితంగన్న అరికేళ సలిరం భంగిని సిరితా పోయిన పోవును కరిమింగిన వెలగపండు కరిణేను సుమతిని పోయేదేదో పోయింది. కాబట్టి వచ్చేదానికి నువ్వు కర్తవు కాదు, పోయేదానికి నీవు కర్తవు కావు. కాకపోతే నీలో 2 లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అహంకారము, అంటే నేను, పొగురు కాదు. అహం అంటే నేను అనే భావన. మమకారము, నాది అనే భావన. ఈ నేను నాది అనే భావన మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, మనము చరిత్రను పరిశీలించినట్టయితే, పురాణాన్ని పరిశీలించినట్టయితే, అర్జునుడు ఒక కర్మయోగిగా, అంటే యుద్ధంలో గెలుస్తామో ఓతామన్న సంగతి పక్క పెట్టి కృష్ణుడు చెప్పినాడు ఏమని? పోరాడని. పోరాడదాం. పోరాడినాడు, కౌరవులను జయించినారు, రాజ్యాన్ని సంపాదించినారు, అధికారాన్ని అనుభవించినారు. అంటే అతడు కర్మయోగి. అంటే ఏమీ లేని దశ నుంచి, అరణ్యవాసాలు చేసే దశ నుంచి, అజ్ఞాతవాసం చేసే దశ నుంచి బయటకు వచ్చి యుద్ధం చేసి పోరాడి రాజ్యాన్ని సంపాదించి అధికారాన్ని చలాయించినారు. ఈయన ఒకడు. ఇంకొక ఆయన చూద్దాం, గౌతమ బుద్ధుడు. నాన్న రాజుగారు,
పెద్ద రాజ్యం ఉన్నది చేతిలో. కానీ అక్కడ ఉండకుండా రాజ్యాన్ని, అంతఃపురాన్ని, కట్టుకున్న భార్య పిల్లలను అందరిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో చెట్టు కింద కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఆయన కూడా మోక్షాన్ని పొందినాడు, జగద్గురువుగా అయినాడు. యుద్ధం చేసి పోరాడిన ఆయన కర్మయోగి తరించినాడు. ఇదంతా నాకు వద్దుని బయటికి వెళ్ళిపోయినా, రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టిపోయినా తరించినాడు. సో కర్మ యొక్క పరిస్థితిని అర్జునుడు కర్మయోగి, బుద్ధుడు జ్ఞానయోగి. ఆయన జ్ఞానంతో తెలుసుకున్నాడు ఏమని ఎంత ఉండేది కాదు, ఎప్పుడైనా ఊడిపోయేది, గట్టిగా ఉండేది ఏదైనా ఉంటే దాన్ని పట్టుకుందామని ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన. అర్జునుడు అట్ట కాదు, ఇది ఉంటుందా ఊడుతుందా అని ఆలోచించినాడు. అందుకనే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకేం వదిపోయా అన్నాడు. నాకేం అసలు కోరికలే లేవు, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు ఎదుపోమన్నాడు. కానీ నీవు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం, కర్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇష్టంగా చెయ్యాలి, కష్టంగా చేయకూడదు. ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద దేశాలతో చిన్న చిన్న దేశాలు పోటీపడి అంత సంపన్నంగా ఎదుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ దేశాల్లో చిన్న చిన్న కొరియా చిన్న చిన్న దేశాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలు వాళ్ళు చేసే కర్తవ్యాన్ని, ఉద్యోగాన్ని చాలా ప్రేమిస్తూ చాలా ఇష్టపడి చేస్తారు. కొన్ని దేశాల్లో ఆ కార్యాలయానికి వచ్చి ఆఫీసులు వచ్చి ఫ్యాన్ వేసుకొని కూర్చుంటే, ఏసీ వేసుకొని కూర్చుంటే చాలు, ఇంకేం అదంతా ఇంకా పనిచేసేదిలే, అట్లా హాయిగా కూర్చుంటే అది గొప్పదనం అని అనుకుంటారు. కానీ అది తప్పు. నువ్వు చేసేటువంటి పనిని ఇష్టపడి ప్రేమించి చేయాలి. అలా చేస్తూ ఉంటే నీవు అర్జునుని పద్ధతిలో, అంటే కర్మయోగిగా. అసలు యోగం అంటే ఏమిటి? యోగం ఎందుకు అసలు అంటే, నీవు చేసే కర్మసు కౌశలం యోగ, కర్మసు కౌశలం, నువ్వు చేసే పనిలో నైపుణ్యం అనేది చేరితే దాన్ని యోగం అంటారు. నైపుణ్యము లేకుంటే కర్మ, నైపుణ్యముతో సహా కలిసి ఉంటే కర్మయోగము, యోగి కర్మయోగి, కర్మయోగము. నైపుణ్యం అంటే ఏమిటి? చాలా అత్యద్భుతంగా తయారు చేశాడని అంటే వాడు చాలా ఇష్టపడి చేశాడని అర్థం. మీరు ఒక చిత్రకారుని గమనించండి, ఆ చిత్రకారుడు వేసే బొమ్మను ఎంత శ్రద్ధగా, ఎంత భక్తిగా వేస్తాడో మీరు గమనించండి. ఒకటి ఇసుక, తడి ఇసుక తీసుకొని ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తాడు. ఈ తడి ఇసుక ఇంత బాగా ఎట్లా తయారు చేస్తాడు అనిపిస్తుంది మనకు. వాడికి అందులో శ్రద్ధ ఉన్నది, భక్తి ఉన్నది, కౌశలం ఉన్నది. ఈ పని చేయవచ్చు అని అనుకున్న తర్వాత, ఈ పని చెయ్యకూడదు అని తెలుసుకున్న తర్వాత, ఈ రెండింటి మధ్య తేడా గుర్తించి, అంటే మంచి పని చేయకపోతే వచ్చే నష్టం ఏంటి, చెడు పని చేస్తే వచ్చే నష్టం ఏమిటి, దీన్ని గుర్తించిన తర్వాత మనము మంచి పనిని చేసే ప్రయత్నాన్ని ఎన్నుకుంటాం చూడండి, దాన్ని కౌశలం అంటారు. లోకంలో మంచి చెడు రెండు ఉన్నాయి. మనం ఎన్నుకోవడానికి మనకు భగవంతుడు బుద్ధిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఈ బుద్ధి కలుషితం కాకుండా చూసుకోవాలి. బుద్ధి దేని వల్ల కలుషితం అవుతుంది? మనస్సు వల్ల కలుషితం అవుతుంది. మనస్సు ఎందుకు కలుషితం అవుతుంది? ఇంద్రియాల వల్ల కలుషితం అవుతుంది. అది అంతే. ఎక్కడ తిరిగి నీ దగ్గర ఇంద్రియాలు అనేవి భగవంతుడు ఇచ్చినాడు. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికే నీవు లోకంలో మెలిగేటప్పుడు తలలోని నాల్కగా అని అంటారు. తలలోని నాల్క అంటే ఏమి? పండ్ల మధ్య ఉన్నది, కానీ ఎక్కడే కానీ తొందరపడి బయటపడదు. రెండవది, అన్ని పంచేంద్రియములు అన్ని ఒక్కొక్క పని చేస్తే నాలుగు రెండు పనులు చేస్తుంది. ఒకటి రుచి చెప్తుంది, రెండవది మాట్లాడడానికి ఉపయోగిస్తుంది. దానికి ఇంకో సుగుణం చూడండి, ఏదే కానీ మనం దాని మీద వేస్తే అది దాని దగ్గర ఉంచుకోదు, ఇటు అటు తోసేస్తుంది. అంటే ఈ పంట కిందికో ఆ పంట కిందికో తోసేస్తుంది, నాకు కావాలని పెట్టుకోదు. దానివల్ల ఎవరు పని చేయాలనో, ఎవరికి చెందాలనో వాళ్ళకి పంపించేస్తుంది. అంతేకాదు దేన్ని అంటించుకోదు. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తారు, బాగా నెయ్యి వేసి ప్రసాదం వండుతారు. ప్రసాదం ఇట్లా చేతిలో పెడితే నెయ్యి అట్లా వేసుకున్న నోట్లకి ఈ చేతికంతా నెయ్యి అంటుకుంది. ఈ నెయ్యి ఏం చేయాలా? పోయేది ఎట్లా?
సోప్ వేసి కడుక్కుంటాం. మరి ఇంత నెయ్యి అంటుకుంది కదా, అలాంటి ప్రసాదం నాలుగు మీద వేసుకుందాం. నాలుగు కూడా సోప్తో కడుక్కుంటున్నామా? ఇది అంటించుకుంది, అది అంటించుకోలే. అంటించుకున్న దాన్ని దీన్ని ఏమంటున్నాం? కర్మేంద్రియం ఉంటున్నాం. ఇది కర్మ అంటించుకుంటోంది. అది జ్ఞానేంద్రియం. జ్ఞాని ఎప్పటికైనా అంటించుకోడు. అదండి. కాబట్టి కర్మను అంటించుకోవచ్చు, కర్మను అంటించుకోకుండా ఉండవచ్చు. రెండు మనం నాలుగు దగ్గర నాలుక చేయి దగ్గర తెలిసిపోతుంది. అంటించుకుంటే కర్మ, అంటించుకోకుంటే జ్ఞానం. ఇది మనము జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టేది ఎట్లా, అది తెలుసుకోవాలి. సూత్రం అంటే నిష్కామ కర్మ చేయడం ఎట్లాగా, ఎవరి గురించి ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా, ఎవరి పొగడ్తలకో ఆశించకుండా, ఎవరు ఇచ్చేటువంటి ఉపాయన కానుకలకో ఆశించకుండా మన వంతు కర్తవ్యాన్ని మనము నిర్వర్తించగలిగితే వంట చేస్తున్నాం, అది కూడా ఒక యోగమే. మనము బట్టలు కుడుతున్నాం, ఒక యోగమే. అలాగే కార్యాలయానికి వెళుతున్నాం, ఆఫీస్కి వెళుతున్నాం, పని చేస్తున్నాం, అది యోగమే. నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా కూడా భగవంతుడు ఈ జన్మకు ఈ సమయానికి నీకు ఈ పని అప్పగించినాడు. ఇది ఎవరి కోసం చేస్తున్నాము? భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావన మనస్సులో మెదులుతూ ఉంటే ఇది బాధ్యత, ఇది నాకు బరువు అనేది కాకుండా నీ యొక్క బాధ్యతలోనే, కర్తవ్యంలోనే ఇది భగవంతుడు అప్పగించిన పని అని అనుకుంటే నీవు చేసే ప్రతి పని కూడా అది యోగంగా మారుతుంది. నీవేమో చేయమంటేవయా పాపపుణ్యాలని నేను నాకు దౌలుకోవా, అంతమంది చంపితే అన్నాడు అర్జునుడు. ఇంతమందిని చంపి పాపపుణ్యాలు అంటుకోవంటే అశోచ్యానన్య శోచస్త్వం, నువ్వు ఏడ్చడానికి వాళ్ళ కోసం ఏడ్చద్దు. అది ఏదైనా సరే నేను యోగక్షేమం వహామ్యహం, నిన్ను కాపాడుకునేటువంటి బాధ్యత నాది అన్నాడు. కాబట్టి నువ్వు ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు? నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో మొట్టమొదటి నన్ను అనుకుని స్వామి ఇదిగో నీకు అప్పచెప్తున్నా అనేసి నేను బాధ్యత వహిస్తా, నీవేం భయపడనక్కర్లేదు, నీ సంగతి నేను చూసుకుంటాను. మనస్ఫూర్తిగా నాకు అప్పచెప్పు, నేను చేస్తున్నాను, ఇది నాకు చెందాలి అనేటువంటి ఈ భావాలు మాత్రం వదిలిపెట్టు. మానసికంగా వదిలిపెట్టు చాలు. మనస్సులో ఇది నాకు చెందనిది, ఈ ఫలితం భగవంతునిదే అనేటువంటి భారం. పసిపిల్లవాడు తల్లి ఒడిలో వండుకుంటాడు. బయట వర్షం వస్తుందో, చలిగాలి వీస్తుందో, వేడి పుడుతుందో, వాడికి ఏమవుతుందో ఏం కాబట్టదు. భూకంపం వచ్చినా సరే వాళ్ళ అమ్మ ఒడిలో వాడు ధైర్యంగా హాయిగా వండుకుంటాడు. ఎందుకంటే నమ్మకం ఏమని, మా అమ్మ నన్ను కాపాడుకుంటుంది అని. అలాగా భరన్యాసము అంటారు దీన్ని. భగవంతుని మీద మనము భారాన్ని మోపి మనస్సులో ఒక్కసారి ఇది నీవు నాకు అర్పించినటువంటి బాధ్యత నేను చేస్తున్నాను, దీని కష్ట సుఖాలు నీవే అనుకొని చేసుకుంటూ వెళ్ళు. తనకు తానుగా రావాల్సినది ఏదైనా ఉంటే నీకు వస్తుంది. తప్పనిసరిగా నీ యొక్క బాగోగులు, నువ్వు నీకో బాగోగులు చూసుకునే దానికంటే భగవంతుడు చూసినప్పుడు అది మరింత ఉత్తేజకరంగా, ఉల్లాసకరంగా, ఆనందకరంగా ఉంటుంది అని చెబుతూ ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడు కదా. అర్జునుడు చేసినటువంటి యుద్ధము చేసినా కృష్ణుడు చెప్పిన ప్రకారము ఇదేది నాది కాదు అన్నాడు. అంత నీకే అర్పణ చేసిన అన్నాడు. ఈయన కృష్ణుడు ఆయుధమున్ ధరింపను అని అగ్గముగా ఒక పట్ల ఊరకే సాయము చేయువాడా అని ఏమి చేయనన్నాడు. కానీ అన్ని పనులు చేసింది ఎవరయ్యా అంటే కృష్ణుడే. ఏమీ చేయనన్నవాడు అన్ని పనులు చేశాడు పూర్తిగా. నేను చేస్తున్నానని చేసిన వాడు నాకు సంబంధం లేదన్నాడు. ఆ సంబంధం లేదని చెప్పింది ఎలా చెప్పాడు? ఇక్కడ కూర్చున్న సారథి మీద భారం వేసి తాను చెప్పినది ఏదో ఆ పని అంతా చేసేసాడు. ఇందులో నాకు ఫలితంతో సంబంధం లేదన్నాడు. కానీ ఫలితం దక్కిందా లేదా? దక్కింది. అర్జునుడు రాజ్య పరిపాలన చేశాడా, కృష్ణుడు రాజ్య పరిపాలన చేశాడా? అర్జునుడే రాజ్య పరిపాలన చేశాడు. నాకేమి సంబంధం లేదు, నీకు అంతా ఉపజెప్పినానన్నా కర్మ యొక్క ఫలము నిన్ను అనుసరించి వస్తోంది. ఎట్లా వస్తోంది అది? నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి
సొమ్ము ట్రెజరీలో పడి లేదా బ్యాంకులో పడి లేదా ప్రభుత్వం చేతిలో పడి మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వస్తుంది. అర్జునుడు చేసినటువంటి కర్మ యొక్క ఫలం శ్రీకృష్ణుని చేతులకు వెళ్ళి శ్రీకృష్ణుని దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అర్జునునికి తిరిగి వచ్చింది. అంతే. నేనంతా ఆయనకు అప్పచెప్పమాట సార్, మీరు అప్పచెప్పినా నాకేం రాలేదు అనుకోద్దండి, తప్పకుండా వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? మొట్టమొదటి శ్లోకం చెప్పుకున్నాం మనం. పర్జన్యం, మేఘం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సముద్రంలో నీళ్ళు ఆవిరి వస్తుంది. ఆ మేఘము వర్షాన్ని ఇవ్వడం వల్ల అన్నం ఉత్పత్తి అవుతోంది, ధాన్యాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి, అన్నం ఉత్పత్తి అవుతుంది, తద్వారా ప్రాణి జీవిస్తున్నాడు. మరి ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ పని అంతా మనం మేఘాలు మనం తయారు చేస్తున్నావా? సాధ్యం లేదు కదా, సాధ్యం కాదు కదా. కాబట్టి మనము చేసిన పని ఏమిటంటే ఆ పర్జన్యుడు వచ్చి సకాలంలో వర్షం కురసాలి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం భగవంతుణ్ణి. భగవంతుడు మన ప్రార్థన విని ఈ సమస్త భూతములు ఎదగడానికి కావలసిన ఆహారాన్ని ఆయన అందిస్తున్నాడు. కర్మయోగం అనేది ప్రధానంగా మనం గుర్తించవలసింది ఏంటంటే ఏ పని చేయకుండా సోమరితనంతో ఉండడం కంటే అది తామస వృత్తి అంటారు. అలా కాకుండా ఏ పని చేసినా అది భగవన్ నిర్ణీతము. సార్ దొంగతనం చేస్తాను అన్నాడు. రామకృష్ణ దగ్గరికి ఒకడు వెళ్ళాడు. ఒకడు వెళ్ళి స్వామి నాకు ఏమైనా జ్ఞానబోధ చేయని అడిగినాడు. ఈ రామకృష్ణ స్వామి పరమహంస చరిత్రలో ఉన్నది ఇది. నాకేమైనా జ్ఞానబోధ చేయండి స్వామి అంటే, నీకు దొంగతనం చేసేది వచ్చినా అన్నాడు ఆయన. అది చదివినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయినా. అంటే ఏం పని పాట లేకుండా సోమరిపోతుగా తిరుగుతున్నావు నువ్వు. వాడు ఏం పని చేసేవాడు కాదు. ఎవరు ఆకలి అయితే ఇట్లా అనేది పెడితే తినేది తిరుగుతుండేది అంతే. ఇంకా అట్లాంటి వాడు వచ్చాడు నాకు జ్ఞానబోధ చేసి స్వామిని. వాని సంగతి ఏదో ఈయన తన యోగశక్తి చేత గుర్తించినాడు. దొంగతనం చేసేది వచ్చినా నీకన్నాడు. నువ్వు చేయమంటే చేస్తా స్వామి అన్నాడు. అట్లా నేర్చుకోబోతుంది. ఇక్కడ పని చేసేది నేర్చుకోరా మొదట, జ్ఞాన వదంతకది వస్తుంది చెప్పి పంపించాడు. అలాగా నిష్కామ కర్మ చేసేదానికి అంటే ఫలితం కావాలి అని కోరడం తగ్గించుకోవాలి. నాకు ఈ పని కావాలి, ఫలితం కావాలని మనసులో అనుకోవద్దు. భగవంతుడు గొప్ప చెప్పు. కానీ ఫలితం మాత్రం వచ్చి తీరుతుంది. ఎలా వస్తుంది? అది పరిశుద్ధమై వస్తుంది దగ్గరికి. అది నీకు నువ్వే తీసుకున్న దానికని ప్రసాదం తీసుకుంటారండి. ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు ఎంత తింటావు నువ్వు? తెచ్చిన ప్రసాదం అంతా వడ్డీ తీసిపోతావా? కడుపు ఎండిపోయిన తప్ప ఇంకెవరికి పెట్టనని. ప్రసాదం నువ్వు కొంత తీసుకొని నువ్వే నైవేద్యం తయారు చేసి తెచ్చి ప్రసాదంగా స్వామివారికి నైవేద్యం చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ప్రసాదాన్ని ఏం చేస్తావు? 10 మందికి పంచి పెడుతున్నావు. అవునా? అక్కడ నీలో నిష్కామ కర్మ కనిపిస్తుంది. చూడండి. అంటే 10 మందికి పంచాలన్న భావన నీలో ఉన్నది. భగవత్ సమర్పణమైన దానిని అందరికీ ఇచ్చి ఆనందపడాలనే భావన నీలో ఉన్నది. ఎంతో కొంత ఈ ప్రసాదముతో అందరికీ ఆకలి తీరాలన్న భావన నీలో ఉన్నది. అది నిష్కామ కర్మ. ఇక్కడ నువ్వు వచ్చిన వాళ్ళంతా నేను ప్రసాదం పెట్టినాడు కాబట్టి నాకు 10 రూపాయలు అంటే అది ప్రసాదం పంచినట్టు ఎట్లా అవుతుంది? కాదు. కాబట్టి ఈ విధంగా నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రసాదం పంచిపెట్టినావో అది నిష్కామ కర్మ అవుతుంది. నిష్కామ కర్మ అంటే ఇంకెక్కడ ఏదో పెద్దగా మనం ఆలోచించక్కర్లే. మన జీవితంలో ఇలాంటి ఉదాహరణలు బోల్డన్ ఉన్నాయి మనకు. ఆ విధంగా పంచికూడుచుటలో 10 మందికి పరోపకార స్థితిలో మనం జీవితాన్ని సాగించగలిగితే దాని నుంచి ప్రతిఫలాన్ని భగవంతుడికి సమర్పణ చేస్తే ఎవరైతే జన్మ ఇచ్చినాడో ఆ భగవంతుడికి సమర్పణ. భగవంతుడి నమ్మకం లేదా? కనీసం జన్మ ఇచ్చిన అమ్మా నాన్న నీకు నీవు అభివృద్ధి చెందడానికి నీకు తోడ్పడిన వానికి కృతజ్ఞతగా ఏదైనా చేయగలిగితే కూడా అది భగవంతుడు అంగీకరిస్తాడు. ఏం తప్పలేదు. కాబట్టి సకామ కర్మ కంటే నిష్కామ కర్మ గొప్పది. అది నిన్ను బంధ విముక్తుణ్ణి చేస్తుంది. కాబట్టి నీవు నేను చేస్తున్నానన్న భావన వదిలేసేయి. నువ్వు యుద్ధం చేయి. మా మనుస్మర యుద్ధచ, నన్ను అనుకుంటూ నువ్వు పోరాడు. ఆ ఫలితం సంగతి నాకు వదిలేసేయి, నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు. కృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టే అర్జునుడు బయటపడ్డాడు. యుద్ధమంతా అయిన తర్వాత కృష్ణుడు రథం మీద నుంచి దిగే ముందు అర్జున నువ్వు మొదటి దిగు అన్నాడు. నిజానికైతే డ్రైవర్ కింది దిగి డోర్ తెరిస్తే కారులో నుంచి యజమాని దిగుతాడు. కానీ డ్రైవర్ ఏం చెప్పినాడు? మీరు ముందు దిగండి సార్ అన్నాడు. ఎందుకో తెలియదు అర్జునుడికి. దిగినాడు.
దిగి ఏం చెప్పినా భావాన్ని దిగి చూస్తున్నాడు. కృష్ణుడు దిగి వచ్చినాడు. వెంటనే ఆ రథం భగ్గున మంటుకొని మంటలో కలిపేది అని ఆశ్చర్యపోయిన అర్జునుడు. ఒకవేళ రథంలో ఉన్నట్టు ఈ మంటలు లేచుంటే మొత్తం సశరీరంగా దగ్ధమైపోయింది మేని. ఇది ఎప్పుడో మహాస్త్రముల చేత దగ్ధమైంది, నా ఉనికి వల్లనే ఇది ఇంకా అట్లాగే ఉన్నది అన్నాడు. అది సంగతి. కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం లేనిది అర్జునుడు సాధించింది ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఏం చేశాడు? యుద్ధం మామనుస్వర యుద్ధచ అంటే ఆయన అనుస్మరించుకుంటూ యుద్ధం చేశాడు. ఫలితాన్ని ఆయనకు అప్పగించినాడు. ఫలితం తీసుకున్నవాడు జాగ్రత్త పడి కాపాడి అతన్ని రక్షించి కృతకృత్యుని చేశాడు. ముఖ్యంగా కర్మయోగములో మనం గుర్తించవలసింది ఒకటి, మనము కర్మ చేయకుండా ఉండలేము. ప్రతి ఒక్కడు ఏదో పని చేస్తూ ఉండాల్సిందే. ఆ చేసిన పనిని భగవదర్పణం చేయాలి. నిష్కామ కర్మగా మనం మలుచుకోవాలి. దాన్ని మనస్సులో అనుకోండి చాలు. అంతకంటే దేశం అంతటా చాటిపోయినక్కర్లేదు. మనస్సులో అనుకుంటే చాలు. ఇదిగో నేను ఈ అర్చన చేశాను, ఈ మంత్రం చదివినాను, ఇదిగో ఈ స్తోత్రం చదువుకున్నాను, సర్వం కృష్ణ అర్పణమస్తు, ఏదో భగవదర్పణమస్తు. నీకు ఇష్టం వచ్చిన అమ్మవారికి నమస్కారం పెట్టి, స్వామివారికి నమస్కారం పెట్టు, భగవంతుడికి అర్పణ చేసి మనస్ఫూర్తిగా వదిలేసి అది చాలు. నిన్ను కర్మ బంధం నుంచి విముక్తి కల్పిస్తుంది. తద్వారా కర్మయోగము సిద్ధిస్తుంది నీకు అని చెబుతున్నాడు. అంటే భగవంతుని పట్ల ప్రగాఢమైన విశ్వాసంతో సకామ కర్మ కాకుండా నిష్కామ కర్మ అంటే నువ్వు యజ్ఞం చేస్తున్నావు, నువ్వు కోరికతో యజ్ఞం చేస్తున్నావు. అయ్యా నేను యజ్ఞం చేస్తున్నా, ఇది నా కర్తవ్యం, నువ్వు అవకాశం ఇచ్చినావు, ఈ ఫలితం ఇవ్వాల్సింది ఎవరు? నీవు. కాబట్టి నీకు అప్పగిస్తున్నా. మనం ఇంట్లో రోజు ఏం చేస్తున్నామండి? ఉప్పు పప్పు బియ్యము అన్నీ తీసుకొచ్చి అంగడి తీసుకొచ్చిస్తున్నాము. ఎవరికి ఇస్తున్నాము? ఇంట్లో భార్యకి తెచ్చిస్తున్నాం, అంతేనా? ఇంటి యజమాని అంగడి నుంచి సరుకులు తెస్తాడు, ఏం చేస్తున్నాడు? తాను వంట చేసుకుంటున్నాడా? వచ్చి భార్యకి అర్పిస్తున్నాడు. నీకు అర్పించేశాను, ఇక ప్రశాంతంగా కొంచెం రుచిపక్వంగా ఉండేటట్టు చేసి పెట్టే బాధ్యత నీది, నా అప్పగించడమే. తర్వాత తినేటప్పుడు మన అదృష్టం, అది వంట ఎట్టయింది అనేది మన అదృష్టం కొద్ది అయింది. కాబట్టి భగవంతుడికి అర్పించేటువంటి పద్ధతి అలవాటు చేసుకుంటే దాన్ని నిష్కామ కర్మ అంటారు. అదే యోగ కర్మసు కౌశలం. బంధం లేకుండా కర్మ చెయ్యాలి, బంధం ఉండకూడదు. కర్మ చెయ్యాలి, ఫలితం ఆశించకూడదు. కర్మ చేయాలి, బంధం పోతుంది. కర్మ చేయాలి, ఫలితం వస్తుంది. అదేండి. అయితే ఆ వచ్చే ఫలితము నా ప్రయత్నం వలన అని దానికంటే భగవద్ అనుగ్రహం వలన అనే భావనతో మనము జీవితాన్ని సాగించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది కర్మయోగములో ప్రసిద్ధమైనటువంటి సారాంశం. తర్వాత భక్తి యోగం గురించి సురేష్ గారు మాట్లాడతారు. ప్రయత్నం. దండమయా విశ్వంభర దండమయా పుండరీకబలనేత్రహరి దండమయా కరుణానిధి దండమయా నీపుడు దండము కృష్ణ. జగద్గురు ప్రపంచానికంతా కర్మయోగాన్ని, భక్తి యోగాన్ని, జ్ఞానయోగాన్ని అందించినటువంటి మహానుభావులు అక్షరమాత్రం నమస్కరించుకుంటూ ఇంతవరకు అమృత తుల్యమైనటువంటి వాక్కులతో అత్యంత సులభంగా అందరికీ ఆస్వాదయోగ్యంగా కష్టంగా ఉన్నటువంటి కర్మ యోగాన్ని సులభంగా హృదయాకర్షకంగా వివరించినటువంటి సద్గురుమూర్తి శ్రీ దత్తాత్రేయ శర్మ గారి కార్యక్రమాలను నమస్కరించుకుంటూ రెండవ పర్యాయం పారాయణం చేసినటువంటి అధ్యాయం భక్తి యోగం. ఇక్కడికి వచ్చిన వారంతా భక్తులే. యోగం అంటే ఇప్పుడే గురువుగా చెప్పారు, కౌశలంతో కూడుకొని ఉండాలి. భక్తి కూడా కౌశలంతో కూడుకొని ఉండాలి. అదే నేర్పు, అదే నైపుణ్యం. కర్మలో ఏ విధంగా నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉన్నామో భక్తిలో కూడా అదే నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంటే భక్తి యోగం ఉండాలి.
ఇంతకంటే ముందు అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శన యోగం. సాక్షాత్తు అర్జునుడికి సమస్తము నేనేని విశ్వరూపం ప్రదర్శించి విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి అణువులో కూడా నేనే ఉన్నాను, నన్ను దర్శించు అని చూపించారు. అది తాత్కాలికం, కొద్దిసేపే. అలా తాత్కాలికంగా విశ్వరూపం చూసి విశ్వరూపాత్మకమైనటువంటి భగవతత్వాన్ని చూపించినటువంటి భగవంతుడు ఈ ఆనందాన్ని, ఈ మొత్తం విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి భగవతత్వాన్ని దర్శించే స్థితిని శాశ్వతంగా పొందడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఒక క్షణం మాత్రమే చూపించాడు, అదే భరించలేకపోయాడు అర్జునుడు. ఇంకా చాలా బాగా అలాంటి పరమాత్మను శాశ్వతంగా దర్శించే స్థితిని మనము పొందాలి అంటే ఖచ్చితంగా భక్తి అనేటువంటి యోగాన్ని సాధించవలసి ఉన్నది. ఆ విశ్వరూప సందర్శనలో చిట్ట చివర ఒక శ్లోకం ఉందండి. ఎలాంటి వాడు నన్ను పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఇక్కడ భగవద్గీతలో ప్రతి మాట భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పింది అని మనం ముందు విశ్వసించాలి. భక్తిలో కావలసిన ప్రధాన లక్షణం విశ్వాసం. అందుకని అంటాడు, మత్కర్మ కృత్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. 5 లక్షణాలు చెప్తాడు. అర్జున, ఎవడైతే ఈ 5 లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడో వాడు నన్ను పొందుతాడు. నన్ను అంటే ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ పురుషోత్తముడు, ఆ పరమాత్మ, ఆ పరబ్రహ్మ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మత్కర్మకృత్, నా కోసమే కర్మలు చేయాలి. అంటే భగవంతుని పొందాలి అనేటువంటి లక్ష్యం మనకు పెట్టుకున్నప్పుడు భగవంతుని కొరకే కర్మలు చెయ్యాలి. పూర్వం గురువు గారు చెప్పింది అదే. నిష్కామ కర్మయోగంలో భగవంతుని కొరకే ఏదైనా అతనికే అర్పిస్తూ కర్మలు చేయటం. మత్కర్మకృత్ మత్పరమో, నన్నే పరమావధిగా, నన్నే అంటే భగవతత్వాన్నే, ఆ పరమాత్మనే పరమావధిగా స్వీకరించి కర్మలు చేయాలి. మద్భక్త, ఏదో చేయమన్నావు కదా అని చెప్పి పూజలో చేస్తున్నాంలే అని మొక్కుబడిగా కాకుండా భక్త, అత్యంత ఇష్టంతో, అత్యంత ప్రేమతో, అత్యంత ఆసక్తితో చేయాలి. సంగవర్జిత, చేస్తున్నాం కానీ దేని మీద కూడా సంగత్వాన్ని కలిగి ఉండకూడదు, బంధాన్ని పెంచుకోకూడదు, ఎలాంటి సంగత్వం లేకుండా నిర్వహించుకోవాలి. చిట్ట చివరిది సంగత్వం ఒకటేనా, దేని మీద కూడా ద్వేషభావాన్ని, వైరభావాన్ని పెంచుకోకూడదు. ఈ స్నేహభావము, ద్వేషభావాలు మిగతా విషయాల్లో ఎలా వర్తించవో అంత చెప్పలేం, కానీ ఆధ్యాత్మిక చింతన చేసేవారికి మాత్రం ప్రతిబంధకాలు. దేని మీద సంగత్వాన్ని పెట్టుకున్నా, దేని మీద ద్వేషభావాన్ని పెట్టుకున్నా మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి అవి మొట్టమొదటి ప్రతిబంధకాలై కూర్చుంటాయి. కాబట్టి దేనితోనూ స్నేహం వద్దు, దేనితోనూ వైరం వద్దు. అలా జీవించగలిగితే, అలా భక్తులుగా ఉండగలిగితే వాడు నన్ను పొందుతాడు అన్నాడు. ఇది విన్న తర్వాత అర్జునుడు అడిగింది ఏంటంటే, చాలామంది నిర్గుణాకారంలో ఉన్న నిరంతరం మిమ్మల్ని అంటే పరమాత్మని ధ్యానిస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సగుణాకారంగా విగ్రహ రూపంలో కొలిచేవారు ఉన్నారు కదా, వీరిలో ఎవరు నీకు ఇష్టము అని అడిగారు. ఎవరు ఉత్తములు అన్నారు. అప్పుడు ఆయన చెప్పింది, ధ్యానము విగ్రహ రూపంలో కాదు, నిర్గుణ రూపంలో ధ్యానించేవారే ఉత్తములు అని చెప్పారు. ఎందుకు నిర్గుణ రూపము అంటే భగవతత్వం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. అది అవ్యక్తం, అచింత్యం, అక్షరం, కూటస్థం, అచలం, ధ్రువం అంటూ భగవతత్వాన్ని వివరించాడు పరమాత్మ. అంటే అది ఇలా ఉంటుంది అని ఊహించడానికి లేదు, ఇలా ఉంటుందని నిర్దేశించడానికి లేదు, నాశనము కానిది, ఎప్పటికీ కదలనిది, శాశ్వతమైనది. అలాంటి పరమాత్మతత్వాన్ని, నిర్గుణాకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని ఎవరైతే మనసు పెట్టి సమబుద్ధి కలిగి ఎంతో ఇష్టంతో పూజించగలుగుతారో, ధ్యానించగలుగుతారో అలాంటి వాళ్ళు పొందగలుగుతారు. మరి దేవుడు ఎలా ఉంటాడో తెలియకుండా దేవుని ఎలా పూజ చేస్తాం? ఇది సామాన్య దేహదారులందరికీ కష్టం కాబట్టి చెయ్యలేరు. ఇలా ఉంటాడు అంటే చేయగలుగుతాం, కానీ ఇలా ఉంటాడు అనేటువంటి రూపమే లేకుండా, గుణమే లేకుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మనం ధ్యానించటం అనేది మన మనస్సు అంత సులభంగా చెయ్యలేదు. కాబట్టి దేహదారులకు ఇది చాలా కష్టమైన పని అన్నాడు.
మరి ఎలా ఎలా సాధించగలుగుతామంటే దానికి కూడా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఇలా ధ్యానం చేయడం కష్టమైతే అభ్యాసం చేయి, సాధన చేయి. సాధన చేయడం కూడా కష్టమైతే అంటే సాధన చేయడం అంటే ఏమి? నీకు ఇష్టమైనటువంటి దైవ రూపాన్ని నీ మనస్సులో తలుచుకొని కానీ, నీ ఎదురుగా ఆ విగ్రహ రూపాన్ని పెట్టుకొని కానీ తదేకంగా దానిని అర్చిస్తూ దాన్నే ధ్యానిస్తూ ఉండటం ద్వారా నెమ్మదిగా మనస్సుకు ఆ రూపం స్థిరపడిపోతుంది. ఆ రూపం స్థిరపడిన తరువాత ఏదైతే నిర్గుణాకారంలో ఉందో ఆ పరబ్రహ్మతత్వాన్ని మనం అర్చించే అవకాశం వస్తుంది అన్న. అబ్బా, అది కూడా చేయలేమండి, నిన్ను ధ్యానించలేము, విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి రూపాన్ని కూడా పూజించలేము అంటే అయితే ఇవన్నీ వద్దు, నీవు ఏ పనులైతే చేస్తున్నావో అవి నీ కోసమని కాకుండా నాకు ఇష్టమైన పనులు చెయ్యి అన్నాడు. భగవంతునికి ఇష్టమైన పనులు ఎప్పుడూ కూడా సమాజానికి ఇష్టమైనవే ఉంటాయి, కానీ పక్కవాడిని నాశనం చేసేటి ఉండవు. భగవత్ తత్వము అంటే అత్యంత ఉత్కృష్టమైనది మనం అంటున్నప్పుడు సమాజానికి, నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్లకు, లోకానికి, సర్వభూతాలకు మేలు కలిగించేటివిగా ఉంటుంది. అలా అందరికీ మేలు కలిగించే పనులు చెయ్యి, నా కోసం పనులు చెయ్యి అన్నాడు. మనం మన కోసం పనులు చేసుకుంటాం, కానీ భగవంతుని కోసం ఏం చేస్తాం? అది కూడా కష్టం మాకు అనుకునే వాళ్లకు సరే ఏ పనులన్నా చెయ్యి, వాటి యొక్క ఫలితం మొత్తం నాకే అర్పించు, ఇదే నిష్కామ కర్మగా చెప్పింది. ఇలా మొత్తం ఫలితాన్ని నాకే అర్పిస్తే అది కూడా ఒక యోగం, అది కూడా భక్తి యోగంలో ఒక మార్గం. ధ్యానిస్తావో, అభ్యాసం చేస్తావో, కర్మలు నా కోసమే నిర్వహించుకుంటావో, కర్మ ఫలాలను నాకే త్యాగం చేస్తావో, నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క మెట్టు దిగి వచ్చి చెబుతున్నాడు భగవంతుడు. మనం అలా ధ్యానం చేయలేకపోయాం, ఇలా సాధన చేయలేకపోయాం, భగవంతునికి ఇష్టమైన పనులు చేయలేకపోయాం. ఇప్పుడు ధర్మ సంబంధమైనటువంటి ఏదైతే మనం నిర్వహిస్తున్నామో ఆ పనులనైనా భగవంతునికే అర్పించగలిగితే అప్పుడు భక్తులుగా మనం మారుతాము. ఎలా? మన మనస్సును, మన బుద్ధిని ఎప్పుడు భగవంతునికి అర్పిస్తామో మనం కూడా భగవత్ తత్వంలోనే మునిగిపోతాము. ఒక గ్లాసు నిండా నీళ్లు తీసుకున్నాం, ఆ నీటిలోకి పంచదార వేసామనుకుందాం, ఒక 2 స్పూన్లు కలిపేశాం. గ్లాసు మారలేదు, నీళ్ళ యొక్క ఆకారము మారలేదు, దూరం నుంచి చూస్తే నీళ్ళ మాదిరే ఉన్నాయి, టేస్ట్ చేస్తే మాత్రం తీయగా ఉన్నాయి. అంతకు పూర్వము మామూలు నీళ్లు చక్కెర వేసిన తర్వాత తీయగా ఉన్నాయి, ఇది అందరికీ తెలిసింది. ఇప్పుడు మనమే మామూలు మనుష్యులం, మనకు మనస్సు ఉంది, బుద్ధి ఉంది, ఈ కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయి, వాటి వల్ల సుఖాలనో విషయాలనో అనుభవించే స్థితిలో ఉన్నామన్న మనము మన యొక్క మనస్సును, మన యొక్క బుద్ధిని ఎప్పుడు భగవంతునికి అర్పిస్తామో ఆ భగవత్తత్వం మనలో ప్రవేశిస్తుంది, మన మనస్సులో ప్రవేశిస్తుంది, మన బుద్ధిలో ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు మనం చూడడానికి ఎలా ఉంటాం? ఇలాగే ఉంటాం. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నామో అదే రూపంలో ఉంటాం, చూడటానికి అలాగే ఉంటాం, కానీ ముట్టుకుంటే తెలుస్తుంది, అంటే పరీక్షిస్తే తెలుస్తుంది. మన యొక్క వ్యక్తిత్వం, మన యొక్క మనస్సు, మన యొక్క బుద్ధి మనది కాదు. ఏదైతే శాశ్వతం అనుకుంటున్నామో ఆ భగవత్తత్వం మనలో ప్రవేశించి నీళ్లు చక్కెర నీళ్ళైనట్లుగా మనం మానవ రూపంలో ఉన్న భగవత్తత్వాన్ని ఆవాహన చేసుకోగలిగి భగవత్ స్వరూపాన్ని పొందగలుగుతాం. అది సాధించడానికి భక్తి అంటే మరో మాట కాదు, భగవంతుని ఇష్టపడటం, భగవంతుని ప్రేమించటం, భగవంతుని పట్ల ఆసక్తిని కలిగి ఉండటం. ఇలాంటి కలిగి ఉన్న వాళ్ళందరూ భక్తులేనా అంటే అప్పుడు నిష్కామ యోగాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో పయనిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళంతా నాకు ఇష్టము అంటూ భగవంతుడు భక్తి యోగం చివరిలో భక్తులకు ఏ లక్షణాలు ఉండాలో వరుసగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సో మనమంతా భక్తులం అనుకుందాం. మనమే కాదు, దేవాలయానికి వచ్చే వాళ్ళంతా భక్తి ఉంటేనే వస్తారు. కొద్దో గొత్తో, కొంతమందికి ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉండవచ్చు, కొంతమందికి తక్కువ పరిమాణంలో ఉండవచ్చు. అందరూ భక్తులే కదా. ఆ భావన లేకుండా భగవంతుని దగ్గరికి రాలేరు. ఏదో రకంగా భగవంతుని చూద్దామని వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది, కనీసం భగవత్ ప్రసాదమైనా తీసుకుందామని వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది. ఆ ఇష్టంతో వచ్చినా సరే అది కూడా గొప్పదే కదా. ప్రసాదం భగవంతుని నుంచి మనకు వచ్చినప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి మనస్సుతో ఎవరైతే నివేదన చేసి ఉన్నారో ఆ ప్రసాదం ఏమి ఊరికే రాలేదు కదా. ఎవరో ఒకరు అత్యంత నిష్కల్మషమైన మనస్సుతో
నిష్కామంగా స్వామి ఇది నేను మీకు అర్పిస్తున్నాను, ఇది నాది కాదు, దీని ఫలితం కూడా నాది కాదు అంటే కూడా ఫలితం నీదేరా అని ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు. భగవంతుడు మనం ఏదైనా సమర్పించి ఈ కర్మ నేను చేస్తున్నాను, ఇది నీకు అర్పిస్తున్నాను, నాకే ఫలితం వద్దు, నాకే కోరిక లేదు, అంతా నీకే అంటే కూడా లేదు లేదు, ఇంత బాగా ఇంత నిష్కల్మషంగా ఇంత త్రికరణ శుద్ధిగా నీవు నాకు అర్పించినప్పుడు దీని ఫలితాన్ని నీకు ఇస్తాను అని ఆయనకి ఇస్తున్నాడు కదా. అలాంటి పవిత్ర మూర్తులు అర్పించినటువంటి నివేదన చేసినటువంటి ప్రసాదం కోసమైనా కొంతమంది, నేను పిల్లల విషయంలో మాట్లాడుకుందాం, చాలా మంది పిల్లలు ఇష్టంగా వచ్చేది ఏది, దేవాలయంలో ఉత్సవం జరుగుతుంది అంటే ఏదో ప్రసాదం పెడతారు ముందత్తి, అది కూడా పవిత్ర భావననే. వారు వచ్చేది కూడా స్నానం చేసి వస్తారు, బుద్ధిగా కూర్చుంటారు, వాళ్ళ దృష్టి అంతా కూడా విగ్రహం మీద కంటే కూడా ఎప్పుడు పూజ అయిపోతుందా, ఎప్పుడు పెడతారా అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఉంటారు. అయినప్పటికీ పర్వాలేదు, అది ధ్యానం. వారికి ఇష్టమైన రూపాన్ని మనసులో పెట్టుకున్నారు. ఈరోజు చక్కెర పొంగలి పెట్టారో, లడ్డు పెట్టారో, మూసి పెట్టారు, ఏముందో తెలియదు, అక్కడ పెట్టబోతున్నారు, అదే ఊహించుకుంటున్నాడు. అక్కడ వేరేదే ఉండొచ్చు కాక, కానీ వాడు ఊహించుకునేటువంటి పదార్థం అంటూ ఒకటి ఉంది కదా, దాన్నే ధ్యానం చేస్తున్నాడు. అది భగవత్ స్వరూపం. విశ్వమంతా నేనే ఉన్నానన్నప్పుడు ప్రసాదంలో భగవంతుడు ఎందుకున్నాడు? అది వాణి ధ్యానం. అలా భావించినా లేదు, మనం పూజలో మునిగిపోవాలి, కాస్త ధ్యానం చేయాలి, ఇంటి వద్ద ఉంటే 1,00,000 సమస్యలు మనల్ని చుట్టుముట్టాడుతున్నాయి, ఈ దేవాలయం అనే పవిత్ర ప్రదేశంలో వస్తే ఏదో పారాయణ చేపిస్తున్నారు, మననం చేయిస్తున్నారు, మంచి మాటలు చెప్తున్నారు, విందాము, కీర్తిద్దాము, తరిద్దాము అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. వారికి ప్రసాదం మీద దృష్టి ఉండదు. ఏం ప్రసాదం పెట్టినా పెట్టకపోయినా చాలు, భగవంతుని చూసుకున్నాం, కళ్ళారా దర్శించుకున్నాం, ధరించాం, వెళ్ళిపోదాం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఇంతమంది భక్తుల్లో ఎవరు నాకు ఇష్టమైన వారు? భగవంతునికి ఇష్టాలు లేవన్నప్పుడు మరి నాకు ఇష్టమైన వాడు ఎలా అన్నాడు? భగవంతుడు ద్వంద్వానికి అతీతుడు అన్నప్పుడు మనమైతే ద్వంద్వాలకు అతీతులం కాదు. సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని అన్నిటినీ మనం, శీతాన్ని ఉష్ణాన్ని అన్నిటినీ మనం అనుభవిస్తున్నాం, వాటికి అతీతంగా లేం కదా. దేవుడు అన్నిటికీ అతీతుడు అన్నప్పుడు, భగవంతుడు అన్నిటికీ అతీతుడు అన్నప్పుడు నాకు ఇష్టం ఎందుకన్నాడంటే అయిష్టము లేక కాదు, అయిష్టము లేదు, ఇష్టము లేదు, ఈ లక్షణాలతో ఉంటే మనము తొందరగా తరిస్తామనే భావననే తప్ప భగవంతునికి ఏముందండి? 600 మిలియన్లు బిలియన్ల కొద్ది ఉన్నటువంటి మానవులు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న జీవరాశుల్లో తరిస్తే ఏమి, తరించకపోతే ఏమి, మీ జననమరణ చట్రంలో కొట్టు మిట్టాడుతూ చావండిరా అని చెప్పొచ్చు కదా. లేదు, భగవంతునికి భక్తులంటే ప్రేమ. భక్తాధీనుడు, భక్తులకు అధీనుడై ఉన్నాడు. మీరు ఇక్కడ ఎందుకుంటారా, నా దగ్గరికి రండి అనేటువంటి భావన భగవంతునికి ఉంది. ఇక్కడ నేనున్నాను కరెక్టే, నేను ఉండే ప్రధానమైన ప్రదేశం అది కళ్ళకు సూర్యుడు కానీ, చంద్రుడు కానీ, అగ్ని కానీ చూడటానికి వీలు లేనిది అని పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో చెప్పినట్లుగా అంత అతీతమైనటువంటి లోకాలకు, లోకస్తులకు అగోచరమైనటువంటి ఆ స్థానంలో నేను నిలబడి ఉంటే మీరు నా నుంచి ఉద్భవించి వచ్చి ఇక్కడే పడిపోతే ఎట్లా? మీరు పైకి రావాలని చెప్పి, ఆ పైకి రావడానికి భక్తులుగా మారిన మీరందరూ కూడా ఇలాంటి భక్తుల యొక్క లక్షణాలను కలిగి ఉంటే ఇంకా తొందరగా తరించే అవకాశం వస్తుంది అని చెప్పి ఒక 6 శ్లోకాలతో దాదాపుగా మనందరికీ ఉండే గుణాలే అనుకుంటాం. కొద్ది తక్కువ పాలలో ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఎక్కువ పాలలో ఉండొచ్చు అని చెప్పాను కదా. ఆ లక్షణాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి. ఒక్కొక్క లక్షణం చెప్పుకున్నాం. అద్వేష్ట సర్వభూతానం, అన్ని జీవుల పట్ల ద్వేషభావాన్ని కలిగి ఉండకుండా ఉండటం. మనుషుల మీద కాదు, ఏ సంబంధం ఉన్న జీవి మీదైనా, సంబంధం లేని జీవి మీదైనా. ఎప్పుడో మనం ఇంట్లో బాగా ఏదో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, చదువుకుంటూ ఉంటాం, 2 కాకులు 3 కాకులు వచ్చి అరుస్తూ ఉంటాయి, రోడ్డు మీద వెళ్ళే కుక్కలు మొరుగుతూ ఉంటాయి, మనకు ఆటంకపరిచింది. పుస్తకాన్ని పక్కన మూసేసి ఇంకా మనం నోటికి ఎలా భావజాలం వస్తే అలా వాటిని తిట్టడమో చేస్తున్నాం కదా. వాటి కర్మలు నిర్వహిస్తున్నాయని ఎందుకు అనుకోలేకపోతున్నాము? భగవంతుడు నాకు పుస్తకం చదివే కర్మ ఇప్పుడు ఇచ్చాడు, నేను ఇది నిర్వహించుకుంటున్నాను, దీని ఫలితం భగవంతునికి. వాటికి అరిసే కర్మ ఇచ్చాడు, అవి అరుస్తున్నాయి అనేటువంటి భావజాలాన్ని కలిగి ఉండి వాటిని తరిమేయడం తప్పు కాదు, ద్వేషంతో తరిమేయటం. వాటిని అదిలించడం తప్పు కాదు, ద్వేషంతో చీకాకు పడుతూ కాకుండా. నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాను అంతే. ఏ జీవి పట్ల కూడా ద్వేషభావాన్ని, వైరభావాన్ని కలిగి ఉండదు. మైత్రకరణ ఏవచ్చ, అన్నిటి పట్ల మైత్రభావాన్ని, అన్నిటి పట్ల కారుణ్య భావాన్ని కలిగి ఉండటం.
ఇంకా నిర్మమో నిరహంక, ఇంతకుముందు గురువు గారు చెప్పింది. దేని మీద కూడా మమకార భావాన్ని కానీ నాది నేను అనేటువంటి అహంకార మమకార భావాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండటం. ఇలాంటివి కలిగి ఉన్నవాడు నాకు ఇష్టము అని ఉదాహరణ చెప్పాను అంతే. ఇంకా మీరు చదువుకుంటూ వెళితే ఏవైతే ఉత్తమ గుణాలు ఉత్తమ లక్షణాలు అని భక్తులకు చెప్పబడినాయో అవి ఒక్కసారి మనం పరీక్షించుకుంటే అవి మనం కలిగి ఉన్నామా ఒక టిక్ మార్క్ పెట్టుకుందాం. మనకు అవి లేవా సంపాదించుకుందాం. ఉన్నాయి కానీ కొద్ది కొద్దిగా ఉన్నాయా వాటి పరిమాణం పెంచుకుందాం. ఉంటే ఓకే, లేకుంటే తెచ్చుకుందాం. ఉన్నవి తక్కువగా ఉంటే పెంచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎంత పెంచుకోవాలి? మన చేతనైనంత చేసుకోగలిగితే మనం చిట్ట చివరకు ఆ మనస్సును బుద్ధిని పరమాత్మకు అర్పించగలిగి నిమిత్త మాత్రంగా ఈ శరీరాన్నంతా ఒక సాధనంగా మనం తరింపడానికి భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఒక ఉపాధిగా భావించగలిగితే, ఎందుకంటే మొట్టమొదటి గురువుగా చెప్పిందే అన్ని జన్మల్లోకెల్లా ఉత్తమమైన జన్మను మనం పొంది ఉన్నాము అన్నాం. అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పటికి మనకు తెలియదు కానీ పూర్వ జన్మలలో ఎన్ని వేల జన్మలో ఎన్ని లక్షల జన్మలో ఎన్ని కోట్ల జన్మలో చెప్పడానికి వీలు లేక అన్ని రకాల జీవ ఉపాధులను పొంది ఉంటాం. అది ఏ జంతువైనా కావచ్చు, లేక చెట్ల లాంటి జీవులైనా కావచ్చు. మరి వాటన్నిటి రూపంలో ఉన్నప్పుడు మనం తరించటానికి ఆ శరీరం ఉపయోగపడలేదు. ఉపయోగపడకపోయినా అవి పుణ్యమే చేశాయి. ఇప్పుడు ఈ చెట్లకు దేళ్లకు తరించే శక్తి లేదు, కానీ అవి మేలే చేస్తూ ఉన్నాయి. పరుల కొరకే నదులు ప్రవహించు అంటూ ఊరికే చెప్పలేదు కదా. చెట్లు పూలు పోవచ్చు, గోవులు పాలనెచ్చు. అవి అన్నీ కూడా ఇతరుల హితం కోసమే పనిచేసి వాటి స్థాయి నుంచి మళ్ళీ ఎప్పుడో ఒకసారి మానవ జన్మను పొందుతాయి. ఇప్పుడు ఈ శరీరానికి మాత్రమే అర్హత వచ్చింది. ఇలాంటి గుళ్ళోకి వచ్చే అర్హత వచ్చింది, ఒక యజ్ఞం చేసే అర్హత వచ్చింది, ఒక మంచి చెప్పే అర్హత వచ్చింది. ఇలాంటి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు 5 కర్మేంద్రియాలు ఏవైతే భగవత్ తత్వాన్ని చెప్పటానికో అనుభవించటానికో పనికొచ్చే శరీరాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని అందుకోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ తరించటానికి మనము భక్తి అనేటువంటి ఒక గుణాన్ని కౌశలంతో పొందగలిగితే ఆ భక్తి యోగాన్ని మనం సాధించగలుగుతాం. భక్తి అనేది తపస్సు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రేమగా భగవంతుణ్ణి ఒక కన్నప్ప మాదిరి ఎండకు వానకు ఎలా ఉన్నావయ్యా అని పక్కన కూర్చొని ఏడ్చాడు కదా. అడవిలో ఉన్న శివలింగాన్ని చూసుకొని ఇంతకాలడవిలో ఒంటరిగా రాత్రింబవళ్ళు ఏ కాలము అనేది లేకుండా వర్షం పడితే తడిసిపోతూ ఎండ పడితే ఎండిపోతూ నువ్వు ఎలా ఉన్నావయ్యా స్వామి అని ఏడ్చాడు. ఆకలేయదా, నీకు దప్పికయ్యదా, ఎవరు తెస్తాడని చెప్పి తనకు నచ్చిన తాను తినే పదార్థాలనే మూఢ భక్తితో తెచ్చిపెట్టాడు. తిను అన్నాడు, పరిగెత్తుకొని వచ్చి తిన్నాడు. అది భగవంతునికి భక్తుని మీద ఉండేటువంటి వాత్సల్యం. అది భక్తునికి భగవంతుని మీద ఉన్న ప్రేమ, ఇష్టం. తల్లికి ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది శిశువు మీద అంటే తాను తినకుండా దాచిపెట్టుకొని పిల్లలంతా తిన్న తర్వాత కూడా తన భాగాన్ని కూడా పిల్లలకు ఇచ్చి తృప్తిపడే లక్షణం తల్లికి ఉంది. అది ప్రేమ. అదే ప్రేమను మనం భగవంతుని మీద కలిగి ఉండటమే భక్తి. అది నారద భక్తి సూత్రాల్లో ఉన్నది అదే. ప్రేమస్వరూపమే భక్తి. అలాంటి ప్రేమస్వరూపమైన భక్తిని మనం కలిగి ఉండి కౌశలంతో సాధించగలిగితే భక్తి యోగాన్ని మనము కూడా సాధించగలిగి మంచి భక్తులుగా భగవంతుని దృష్టిలో ప్రజల దృష్టిలో పడకపోయినా పర్వాలేదు. ప్రజల దృష్టిలో మనం గొప్ప భక్తులమా తక్కువ భక్తులమా అన్న ప్రశ్నే వద్దు. ఎవడు గుర్తించాలో వాడు గుర్తించగలిగితే చాలు. అతని దృష్టిలో మనం పడగలిగితే మరింత ఉన్నతమైన జన్మ, ఇంకా భగవంతుని సేవించుకునేటువంటి ఎక్కువ సమయాన్ని సేవించుకునే అవకాశాన్ని కలిగించే స్థితిని మనందరికీ ఆ పరమాత్మ కలిగించాలని కోరుకుంటూ ఈ భగవద్గీత జన్మదినోత్సవం రోజున ఆ జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ అందించినటువంటి భక్తి యోగంలోని సారాన్ని నాకు తోచిన రీతిలో, అమ్మ పలికించిన రీతిలో సద్గురువు ముందుగా వివరించే అవకాశం, మొట్టమొదటిసారి గురుదేవుల ముందు ఒక విషయాన్ని నాకు తోచిన రీతిలో పలికే అవకాశం కల్పించినందుకు అమ్మకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఇందులో ఏవైనా తప్పులు దోషాలు ఉన్నా అది పూర్తిగా నాదే అని బాధ్యత. ఏమాత్రం మంచి ఉన్నా అది గురుదేవుల యొక్క జగద్గురుదేవుల యొక్క భిక్షగా
పరిగణించాలని కోరుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చిన గాయత్రి యాజమాన్యానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. భగవద్గీత చెప్పేటప్పుడు ఒళ్ళంతా కళ్ళు వేసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. అన్ని తెలిసినట్టే ఉంటాయి అందరికీ, కానీ అన్ని తెలిసినట్లు ఉన్న దాన్నే చాలా మళ్ళీ రమణీయంగా చెప్పగలిగేటువంటి నేర్పు కావాలి భక్తకు. పుష్యతే యస్య నగరీ రంగయాత్రా దినే దినే. పాండురంగ క్షేత్రంలో యస్య నగరే రంగయాత్రా దినే దినే. కులశేఖరాళ్వార్, కులశేఖరుడు అనేటువంటి ఒక రాజు పాండురంగ స్వామి భక్తుడు. ప్రతిరోజు కనీసం మధ్యాహ్న సమయానికి దివాణములో గంట కొట్టేటప్పటికి పాండురంగ స్వామి సన్నిధానానికి చేరుకొని స్వామిని దర్శించుకొని తీర్థప్రసాదాలు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు. ఆ మంత్రులు ఈ రాజు ఒకవేళ పాండురంగ విఠలుని దర్శించినట్టయితే ఇంకా తిరిగి రాడు. ఎందుకు తిరిగి రాడంటే అంతటి భక్తుడు ఆయన. ఇక స్వామి స్వామి అనుకుంటే అక్కడ వండిపోతే రాజ్య పరిపాలన సంగతి ఎట్లా? ఇది ఒకటి చేస్తాడు. అందుకని ఆ 12 గంటల సమయంలో దివాణములో గంటలు కొట్టేపాటికి వీళ్ళు వచ్చి మహారాజా ప్రజలు వచ్చారని చెప్తారు. అయ్యో భగవంతుడు నాకు ఈ పని అప్పచెప్పినాడు కదా, రాజుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలి, నేను ఇది నేను నిర్లక్ష్యం చేసి అక్కడికి గుడికి వెళితే స్వామి నన్ను మందలిస్తాడు, నువ్వు చెప్పిన పని చేయకుండా ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చావని అంటాడు. అందుకని ఈ పని చేసుకుంటాడు. ఆయన సమయం అయిపోయింది, ఈ రోజు లేదు రేపు మళ్ళీ అట్లా. ఆ విధంగా కులశేఖరుడు అనేటువంటి రాజు సామాన్య వ్యక్తి కాదు. రాజు ప్రతి క్షణము ఆ పాండురంగాన్ని దర్శించాలి, పాండురంగాన్ని దర్శించాలని అని అనుకొని ఆయన ఎంతటి మహాభక్తుడు అయిపోయాడంటే ఈనాడు శ్రీ వైష్ణవులు పూజించేటువంటి 12 మంది ఆళ్వారులలో గురువులలో ఆయన కూడా ఒక రాజు. అంటే ఇక్కడ రాజు అంటే క్షత్రియుడు. ఆయన కులముతో పని లేదు, మతముతో పని లేదు, చేస్తున్న ఉద్యోగంతో పని లేదు, ఏ ప్రాంతముతో పని లేదు. ఆయన జగద్గురువు అంతే. ఆయన చెప్పిన స్తోత్రాల్లో ఒక్కటి మాత్రం వినిపిస్తా మీకు. మజ్జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భారే, మజ్జన్మన ఫలమిదం. ఈ మానవ జన్మ వచ్చినందుకు ఫలం నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నా, ఇంకేం లేదు. దానికి అంతకుమించి పాండురంగాన్ని నేను కోరుకోవడం లేదు. మజ్జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భారే మత్ ప్రార్థనీయ. నా ప్రార్థన అదే. మద్ అనుగ్రహ ఏషయేవ. నువ్వు నన్ను అనుగ్రహిస్తావే, ఏం అనుగ్రహిస్తావో అది కూడా ఈ ఫలితం ఒక్కటే కోరుకుంటున్నా. ఏం కోరుకుంటున్నానంటే త్వద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మరలోకనాథ. స్వామి, ఎప్పుడైనా నీకు అవకాశం దొరికినప్పుడు ఒక్క క్షణం వీడు కులశేఖరుడు ఉన్నాడే, వీడితో సేవ చేయించుకోవాలనుకో స్వామి. నేను ప్రతిరోజు అనుకుంటున్నాను, నీ సేవ చేయలేకపోతున్నాను. తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మరలోకనాథ. నిన్ను సేవించే అవకాశం నాకు ఇంకా దక్కే పరిస్థితి లేకపోతే కనీసం నీ భక్తులను సేవించేదానికి, నీకు దాసాన దాసు అయిన భక్తుని సేవించడానికి కూడా అవకాశం లేకపోతే అతడి సేవకుడికి, అది కాబట్టి అతడి సేవకుడికి, అది కాబట్టి అతడి సేవకుడికి, అది కాబట్టి అతడి సేవకుడికి. అంటే నన్ను చివరికి 7వ స్థానంలో పెట్టినా నీ దాసునికి 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 దాసుని అయితే చాలు నాకు స్వామి, అది ఒక్కటి జన్మం ప్రసాదించు నాకు చాలపమన్నాడు. అంటే భక్తి యోగం అనేది ఎంత గొప్పదంటే దాసానదాసులకు, భక్తులలో దాసానదాసులకు సేవ చేసిన కూడా సాక్షాత్ పరమాత్మ తనకు సేవ చేసినట్టుగానే భావించే యోగం భక్తి యోగం అండి. అది కులశేఖరాళ్వార్ మనకు ఉపదేశించినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి సందేశం. ఈరోజు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో హాయిగా కూర్చొని గీతా పారాయణం చేయడం, చిరంజీవులు ఇద్దరు వచ్చి ఏకకంఠంతో చక్కగా ఎక్కడ పొల్లు పోకుండా అందరితో పలికించడం. ఇది ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకంగా ఎందుకు పెట్టామంటే ఒకరు ఒక అక్షరం చదువుతుంటే ఇంకో అక్షరం చదువుతుంటే ఓ రోటో లైన్లో ఉంటే రెండో పాదంలో పోతే
అంత గజిబిజిగా గందరగోళం అవుతుందని అందరికీ కంఠస్థం వచ్చి ఉన్నా చదవగలిగి ఉన్నా ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిపించడమే మన జీవితాన్ని క్రమ పద్ధతిలో నడిపించాలని గీత అనుకుంటుంది కాబట్టి గీత పారాయణం కూడా క్రమ పద్ధతిలో నడిపించాలని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. చిరంజీవులు చాలా సహకరించినారు, వాళ్ళకి నా శుభాశీస్సులు. విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం మీ మీద ప్రసరించి ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడికి చేరుకోగలిగినారు. ఎందుకంటే మీకు ఇష్టం వచ్చిన అవధూత చరిత్ర చదవండి. అవధూతల యొక్క అంటే భగవద్ అవతారములు దత్తాత్రేయ స్వామి అంటే అవధూతల యొక్క అనుగ్రహం లేనిదే ఆ క్షేత్రములో అడుగు పెట్టలేరు. వాడు ఆ గేట్ వరకు వచ్చినా ఆ ప్రధాన ద్వారం దగ్గర ఎవడు కూడా కనపడి నీతో 12 రాని పిలుచుకొని వెళ్ళిపోతాడు, అంతే. ఇంకా వాళ్ళ లోపలికి రాలేడు. ఒకవేళ వచ్చినా ఇట్లా తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు ఏదో పని మీద. కాబట్టి ఇంతసేపు మీరు కూర్చున్నారు ప్రశాంతంగా, గీత పారాయణం చేశారు, చేసిన పారాయణం విన్నారు. అందులో ఏకైకం అక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతక నాశనం అన్నాడు. గీత కానీ రామాయణం కానీ భాగవతం కానీ ఇలాంటి గ్రంథాలు భగవత్పరమైనవి ఏవైనా సరే ఏకైకం అక్షరం, ప్రతి ఒక్క అక్షరం కూడా ఒక్కొక్క అక్షరమే మహాపాతక నాశనం అన్నాడు. సమస్తమైన పాపాలను పోగొట్టే శక్తి సంపన్నమైనవి. ఎందుకంటే మహర్షులు చెప్పే మంత్రమే కొన్ని కోట్ల సార్లు జపం చేసి ఆ మంత్రాన్ని లోకానికి ఇచ్చింటారు. అంత జపం అంటే త్యాగరాజస్వామి ఒక్క కీర్తన రాయడానికి ముందు 1,000,000 సార్లు రామనామ జపం చేశాడు. అందుకే ఈనాటికి త్యాగరాజ కీర్తనలు అందరూ మనం వింటని ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు. ఏమి దెబ్బ తింటూ మామూలే కదా, అందరికీ వందనములు లేదు. కానీ పాట మాత్రం పంచరత్నాల్లో ఒకటే మిగిలిపోయింది. ఎక్కడిది ఆ శక్తి దానికి అంటే ఆయన చేసిన 1,000,000 రామనామ జపం. అట్లా మహర్షులు కోట్ల కొలది రామనామ భగవద్నామ జపం చేసి మనకు అందిస్తే మంత్రాన్ని సాక్షాత్తు భగవంతుడే చెబితే దానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో చూడండి. కాబట్టి అట్లాంటి భగవద్గీతను మనము ఈరోజు కాదు, రోజు భగవద్గీత కించిదధీత అన్నారు. రోజు ఒక శ్లోకమన్నా పారాయణం చేసి దాని భావం ఏముంది, మనము దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, మనకు అర్థం కాకపోతే పెద్దలను ఒకసారి అడుగుదాం. దీన్ని మనం ఎలా ఆచరించగలం, అది ప్రధానమైంది. మనం ఎలా ఆచరిస్తాం, ఆచరించి ఇది అనువుగా ఉన్నదా, ఇది ఇలా అర్థం కాలేదే, అర్జునికి అర్థం కాలే, మన సంగతి ఏం చెప్పాలి. నువ్వు జ్ఞాని గొప్పవాడంటివి, కర్మయోగి కంటే జ్ఞానే ఇష్టం అంటివి, నన్నేమో యుద్ధం చేయమంటున్నావు, నన్నెందుకు దీంట్లో చూస్తున్నావా మహానుభావ, ఊరికే లేని పని కన్ఫ్యూజన్ పుట్టిస్తున్నావా అని అడిగినాడు. అర్జునుడే అడిగినాడు, ఒరే పిచ్చివాడా, కర్మయోగం అంటే ఇది, జ్ఞానయోగం అంటే ఇది అని మనం చక్కగా వివరించి చెప్పాడు. మరొకసారి అవకాశం తీసుకుందాం. కర్మయోగము జ్ఞానయోగము ఈ రెండింటికి మధ్య ఏం తేడా ఉన్నది, ఇద్దరు సమానం ఎట్లా అయినారు అనేది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం. అంటే గీతను ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా ఎన్నేళ్ళు చెప్పుకున్నా అది తనివితీరని వ్యవహారం. ఎల్కూరు నరేష్ లాంటి వాళ్ళు ఇంకా 4 ముందుకు రావాలి, వస్తే సంవత్సరం పడుతున్నా. అప్పుడు గీత ఒక 6 నెలల పాటు చెప్పుకున్నాం. స్వామిగా ముగించంటారు, లేకపోతే వదిలిపెట్టేటట్లేరు. అంటే చదువుకుంటుంటే ఆనందం. అసలు ఈరోజు కర్మయోగం అంటే నాకు మానవుడి నేను, నాకు కర్మతో ఏం పని అంటే, నువ్వు పుట్టింది దానికోసం రా. అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని పర్జన్యాదన్న సంభవ, యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. నువ్వు పుట్టింది కర్మ చేయడానికే, యజ్ఞం వల్లనే. అది చేయకపోతే ఇది కూడు పుట్టదురా అని మళ్ళీ జన్మరాదన్నాడు. అయిపోయింది, లింక్ పెట్టేశాడు అక్కడే ప్రారంభంలోనే. కాబట్టి కర్మకు మనకు చాలా అనుబంధం ఉన్నది. దాన్ని భగవంతుని యొక్క అనుసంధానంతో యోగంగా మార్చుకొని జీవితాన్ని తరింపజేసుకున్నాం. తర్వాత కార్యకర్తలు తర్వాత కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. మనం చాలా మంది యూట్యూబ్లో చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు, గరికపాటి నరసింహారావు గారు ప్రోత్సాహాలు కూడా ఈ చాలా చూస్తూ ఉంటాము. ఒక ఈ మధ్య కాలంలోనే గరికపాటి నరసింహారావు గారి వీడియో చూసాను సార్. వారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే వారు కారణం ఏమంటే, మీరు ఎవరి స్ఫూర్తి వలన ఈ స్థాయికి వచ్చినారో చదవాలని అని చెప్పి విన్నాను సార్. ఆయన చెప్పడం అంటే, తిరుపతి వెంకటరావు నాకు ఆలోచనీయులు, కానీ వాళ్ళని చూడలేదు, వాళ్ళ ద్వారా నేను విన్నాను. కానీ ప్రస్తుతం బ్రహ్మశ్రీ గండూరు దత్తాత్రేయ శివసారి వారి వాక్కు,
వారి యొక్క స్ఫూర్తితోనే నేను వారి యొక్క స్ఫూర్తి నాకు ఆ యొక్క వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇంకొకసారి ఈ మధ్య కాలంలోనే గత 15 రోజుల కిందట రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు ఉపాధ్యాయులను ఎంచుకున్నారు. అందులో ఉత్తమోత్తమునిగా మన శ్రీరామ్ సార్ గారికి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటువంటి గురువుల సాంకేతికంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. వారు ప్రతి ఆదివారం ఇక్కడ మన గురువు గారు సత్సంగ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా వచ్చి ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి భగవద్గీత, భాగవతము, మహాభారతం గురించి మీరు అందరూ తప్పనిసరిగా 5:30కి వచ్చి మనం పునీతులం కావాలా. మన కోసమే వారు ఎంతో పరిశ్రమ చేసి ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తున్నారు. మనం అందరం వినియోగించుకోవాలని నా కోరిక. కాబట్టి అందరూ రావాలని కోరిక. మరి ఒకసారి 13, 14, 15 దత్త జయంతికి మన భగవద్గీత సత్సంగ సభ్యులందరూ కూడా సర్వీస్కి వచ్చి ఇక్కడ యజ్ఞ కార్యక్రమాల్లో కానీ అన్న సంతర్పణలో కానీ మీరందరూ భాగస్వామి ఇక్కడ సేవకు వినియోగించుకోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఈ రోజు గీతా జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి గురువులకి వారి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మనము ఇక్కడ మంచి సమావేశమైనాము. ఏ సమావేశం అంటే గీత జన్మదిన సమావేశము. ఈ గీత అనే గ్రంథానికి గ్రంథరాజం ఇది. ఈ గ్రంథరాజానికి ప్రపంచంలో ఒక్క ఈ గ్రంథరాజానికి మాత్రమే గీతా జన్మదినం చేస్తున్నారు. అది మనం అనుభవిస్తున్నాము. కాబట్టి అటువంటి మంచి కార్యక్రమానికి మనం వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ చెప్తాను. భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. వసుదేవ వసుదేవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ప్రథమోऽధ్యాయః. అర్జున విషాదయోగః. ధృతరాష్ట్రోవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమావేతాయుస్తవః మామకా పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయోవాచ దృష్టా తు పాండవానీక వ్యూఢం దుర్యోధనస్తథా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనబ్రవీత్. పశ్యేదం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్యమహతీం చము వ్యూఢద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. అత్ర సూరా మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుతి. యుయుధానో విరాటస్య ద్రుపదస్య మహారథః. దుష్టకేతు శేకితానః కాశీరాజస్య వీర్యవాన్. కురుజిత్కురుతి బోధస్య సౌపస్య నరపుంగవః. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజస్య వీర్యవాన్. కురుజిత్కురుతి బోధస్య సైవస్య నరపుంగవః. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజస్య వీర్యవాన్. సౌభద్రో ద్రౌపదేయస్య సర్వ ఏవ మహారథః. మంచిదమ్మా. ఇప్పుడు చెప్తే నీకు ప్రసాదం పెట్టేది స్థితి రావాలి. ప్రసాదం కోసమే ఒక శ్లోకం నేర్చుకుని ఉదయం గీతా యోగాసన సంఘంలో కూడా ఇదే విషయం చెప్పాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే విషయం ఉద్ఘాటిస్తున్నాను. భగవద్గీత లేక మహాభారతం ధర్మానికి ఎప్పుడూ విజయం లభిస్తుంది అని చెబుతుంది. ధర్మబద్ధులై జీవించేవారు ఎప్పటికైనా తరిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకు విశ్లేషణ చేస్తుంది. ఇంత భగవద్గీతలో కూడా 701 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒక్క శ్లోకమే ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పాడు. మిగతా 700 సంజయుని ద్వారా, అర్జునుని ద్వారా, సింహభాగం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ద్వారా మనకు జ్ఞానాన్ని అందించటానికి ఉపయోగపడ్డాయి. ఒక్క శ్లోకం చెప్పిన ధృతరాష్ట్రునికి కూడా ధర్మమే జయిస్తుంది అని తెలుసు కానీ చెప్పడానికి అహంకారం, పుత్ర వ్యామోహం ఇవన్నీ అడ్డొచ్చాయి. లోపల ప్రేమ ఉంది, లోపల విషయ సత్యం తెలుసు, కానీ చెప్పడానికి కష్టమవుతుంది. అందుకని అడిగినప్పుడు కూడా ఏమన్నాడు,
మొదటి శ్లోకం అదే కదా, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వ సంజయ అని. ఇది చాలాసార్లు గురువు గారి ద్వారా కూడా విన్నాం. క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు అనేటువంటి అర్థంలో కూడా విన్నాం. కానీ ఇంకోటి ఏమంటే, ఆ ఒక్క శ్లోకంలోనే మొదటి 2 అక్షరాలు చివరి 2 అక్షరాలు తీసుకుంటే చాలు. మొదటి 2 అక్షరాలు ధర్మ, చివరి 2 అక్షరాలు సంజయలోని జయ. జయ అంటే విజయమే, గెలిపే, ధర్మమే గెలుస్తుంది అని ధృతరాష్ట్రుడి మనస్సులో ఉన్న భావము తనకు తెలియకుండానే శ్లోకంలో వచ్చింది. అది గ్రహించిన వాళ్లకు గ్రహించినంత. అతనికి తెలుసు కానీ చెప్పలేదు. మనం గ్రహించగలిగితే మహాభారత యుద్ధమైనా ఇంకా ఏదైనా జీవన పోరాటమైనా ధర్మమే జయిస్తుంది అని. ఇంకోటి ఏమంటే, చాలాసార్లు ఈ జయంతి అనే మాట వాడుతున్నాం. ఆ జయంతి అనే మాట కాదు, జన్మదినోత్సవమే వాడదామని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు శాస్త్రోక్తంగా జయంతులు వర్ధంతులు జరుపుకుంటాం. ఎవరికి? పరమపదించిన వారికి. ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయి ఉన్నత పుణ్యలోకాలకు చేరిన వాళ్ళ యొక్క గొప్ప వాళ్ళ యొక్క వర్ధంతులు జరుపుకుంటాం. వారి యొక్క జన్మదినాన్ని జన్మదినం అనకుండా జయంతి అనే రూపంలో జరుపుకుంటాం. జయంతి ఉత్సవాలు అంటాం. కానీ బ్రతికి ఉన్న వారికి జరుపుకుంటే జన్మదినోత్సవం అంటాం కదా, జన్మదినము లేక జన్మదినోత్సవం. మరి భగవద్గీత ఎప్పుడో 5161 సంవత్సరాల క్రితం పుట్టింది అని భావిస్తున్నాము. మనం భావిస్తున్నాము. శాస్త్రవేత్తలని పిలువబడేటువంటి వారు, విదేశాల్లో ఉన్నవారు, నాసా అనుకోండి, ఇంకోరు అనుకోండి, ప్రయోగాల ద్వారా, పరిశోధనల ద్వారా, శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా ఇలా ద్వారకా నగరం సముద్రంలో మునిగి ఉంది, ఇలా ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం క్రీస్తు పూర్వం కృష్ణుడు అనేవాడు జీవించి ఉన్నాడు, ఈ లోకంలో భారత ఉపఖండంలో ఇవన్నీ జరిగాయి అని నిర్ధారణ చేస్తే అవునా అని అందరూ అంటూ ఉంటే మనం కూడా అవునా, మనం చెప్పింది నిజమే కదా అని మనం కూడా అంగీకరించే స్థితికి కొంతమంది చేరుకున్నారు. విశ్వసించే వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా ఎప్పటి నుంచో విశ్వసిస్తున్నాం. మనలోనే తర్జన భర్జనలు పడుతూ మన సంస్కృతి, మన మూల పురుషులు, మన సనాతన ధర్మాన్ని ప్రశ్నించుకుంటూ అవునేమో కాదేమో, మధ్యలో వచ్చినటువంటి ధర్మాలే గొప్పవేమో అనేటువంటి భావనకు లోనైపోయి మన పూర్వ అస్తిత్వాన్ని కూడా మనమే ప్రశ్నించుకునేటువంటి స్థితికి మనం చేరుకున్నటువంటి దాంట్లో గీత ఎప్పుడో అప్పుడు పుట్టింది కదా, మరి ఇప్పుడు ఉందా? ఉంది కదా. ఉంది అన్నప్పుడు జయంతి అనడం ఏంటి? అది ఉంది, ఉంటుంది, సనాతనం. ఆచంద్రతార్కం మనకు జ్ఞానబోధ చేస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని జన్మదినోత్సవంగానే జరుపుకుందామనేటువంటి భావన చెప్పారు. అయితే మార్గ శీర్ష ఈ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు, మనం ఈ మాసంలో శుద్ధ ఏకాదశి రోజు గీతా జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం కదా, నిజానికి ఇది ఈ రోజు జన్మించింది కాదు అనేటువంటిది భావన గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి ఈరోజు జన్మించకపోతే ఏం జరుపుకుంటున్నాం? లోకానికి తెలిసింది ఈరోజు, జరిగింది 10 రోజుల క్రితం. కార్తీక మాసం అమావాస్య రోజున మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఆ ప్రారంభానికి ముందు కొద్దిసేపు అర్జునుని యొక్క మోహ భ్రాంతిని పోగొట్టడం కోసం జ్ఞానోపదేశం చేసి, మార్గోపదేశం చేసి, కర్తవ్య నిష్ఠునిగా మార్చినటువంటి బోధ గీత. ఎప్పుడు చెప్పాడు? యుద్ధ ప్రారంభానికి ముందు చెప్పాడు, కార్తీక అమావాస్య రోజు. మరి అప్పుడు చెప్తే ఆ రోజు జరుపుకోవాలి కదా అంటే, ఆ రోజు లోకాన్ని తెలియలేదు, అర్జునుడు తెలిసింది. మరి జరుపుకోవచ్చు కదా అంటే ఆయన యుద్ధంలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. ఎలా చేసుకుంటాడంటే 18 రోజులు చేశాడు. ఇంకా 10 రోజుల తర్వాత తెలిసింది. ఎందుకు తెలిసింది 10 రోజుల తర్వాత? భీష్ముడు అనే మహానుభావుడు పడిపోతే అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు సంజయునితో ఏం జరిగింది అని 10 రోజుల తర్వాత అడిగాడు. చాలా గొప్పవాడు. మొదట్లో అడగొచ్చు కదా, మొదట్లో ఏంటంటే మనకు మొదట్లో తెలిసేది. ఆయన అడగలేదు. ఎందుకు అంటే అదే కర్మ, ఆయనకు అలాంటి సమయంలో అడగాలనిపించింది. ఇలాంటి శుభప్రదమైన పవిత్రమైనటువంటి రోజు మనకు జరుపుకోవాల్సినటువంటి స్థితిని భగవంతుడు కల్పించాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అలా కల్పించాడు. 10 రోజుల తర్వాత అడిగాడు. ఆ మార్గ శీర్ష మాసం శుద్ధ ఏకాదశి రోజున సభా మధ్యంలోనో అందరూ కూర్చుంటారు. ధృతరాష్ట్రుడు ఒక్కడే కూర్చున్నాడో తన మంది మార్బలంతో కూర్చున్నాడో తెలియదు కదా. అందరి మధ్యన అప్పుడు అడిగితే ఆ ఒక్క ప్రశ్నకు ఇంకా సమాధానం చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. అందులో భగవద్గీత అంతా వచ్చేసింది. అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు విన్నాడు, సంజయుడు చెబుతూ ఉంటే ఇంకా పక్కన ఎవరెవరు విన్నారో మనకు తెలియదు, కానీ ఎన్ని వందల మంది అయినా విని ఉండవచ్చు. అలా లోకానికి ప్రకటితమైంది. అలా వ్యాస భగవాను ద్వారా ప్రకటితమైంది. అలా ప్రకటితమైనటువంటి పుణ్య దివసం ఈరోజు కాబట్టి అది లోకానికి తెలిసిన రోజే దాని జన్మదినంగా పరిగణించుకొని మనం పవిత్రంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం.
ఈ గీతా జన్మదినోత్సవం ఇలాగే ప్రవర్ధమానమవుతూ వర్ష ప్రవర్ధమానమవుతూ మరింత జేగీయమానంగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ధన్యవాదాలు. సురేష్ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక విషయం మనం గ్రహించాల్సింది, మనం ఎప్పుడు ఉంటున్నామని కాదు, మనం లోకానికి ఎప్పుడు వ్యక్తమైన అనేది ప్రధానమైన అంశం తెలుస్తారు. నమస్కారం సార్. ఆ రోజు నిజమైన కరెక్ట్ చేస్తున్నాం కానీ అది అర్థమవుతారు. అదే సుమతి కారుడు పుత్రోత్సాహం. పుత్రోత్సాహాన్ని ఇలా పుత్రుని కనుగొని పొగడానికి పుత్రోత్సాహం నాడు పొందుర సుమతి. అన్న వచ్చేసాం, రెడీనా? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక అంశాన్ని చిన్నప్పుడే వల్లభ పెద్దవాడు, దాదాపు అరకొరగా అలికి వేసినట్టుగా చూపు కనబడేటువంటి స్థాయిలో ఉన్నాడు. వయసు వచ్చినా ఆమెకు లౌకిక జీవితం మీద వ్యామోహం పోలేదు. ఇంటి దగ్గర ముసలా పెద్ద ఉత్సవం కాపలా ఉత్సవం ఉంది. వెన్న తీసినారో లేదో, నిన్నటి కన్నా అమ్మి వచ్చినారో లేదో, మధురా నగరానికి వెళ్ళినారో లేదో అని ఇలా ఆలోచించుకుంటూ ఎంతసేపు పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి అమ్ముకోవడము, డబ్బులు సంపాదించుకోవడం. మధురా నగరానికి వెళ్ళినారా లేదా అని లౌకిక దృష్టే తప్ప ఈమెకు అంటే చర్మదశ వచ్చేసింది, అది ఆమెకు తెలియదు. ఆయుః పశ్యతి నశ్యతాం అంటాడు. మనం చూస్తున్నట్టుగానే ఆయుష్ అయిపోతూ ఉంటుంది, మనం దాన్ని గమనించుకోమంతే. ఈ వయసు వచ్చినా ఈమెకు ముక్తి పైన ఆసక్తి కలగడం లేదే అని ఈమెను ఎలాగైనా తరింపచేయాలనుకున్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే తాను సంచరిస్తున్నటువంటి ప్రాంతములో ఆమె కూడా జన్మించి ఉన్నది, అది విశేషం. తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా విముక్తి పొందాలి అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క ఆశయం. ఒకరోజు మెల్లగా ఆమె ముందుగా అట్లా వెళుతూ నిలబడ్డాడు ఇంటి దగ్గర. ఆమెకు ఎవరో పిల్లవాడు తిరుగుతున్నాడు అన్నట్టు, అంటే కృష్ణుడే అన్నట్టు కాకుండా ఒక పిల్లవాడు ఎవరో వచ్చినాడు అన్నట్టు తెర, కంటికి తెర ఉన్నట్టుగా కనిపించింది. కస్త్వం బాలహ అన్నది. ఎవరు అబ్బాయి నువ్వు అన్నది. అంటే నేను బాగా నిన్ను చూస్తున్నాను అన్నట్టుగా. కృష్ణుడు తెలుసు ఆమెకు, నేను కనపడడం లేదు సరిగా ఆమెకు. మెల్లగా బలానుజహ అన్నాడు, బలరాముని తమ్ముడిని అన్నాడు. నేను కృష్ణుని చెప్పలే, నేను బలరాముని తమ్ముడిని. అంటే బలరాముడు పెద్దవాడు, అప్పటికే గొల్లపల్లిలో పెద్ద కొడుకు కాబట్టి ఆయన ఆ ప్రాంతంలో బాగా పేరు. బలానుజహ అన్నాడు. ఈ మిహతే, బలరాముని తమ్ముడు అయితే నువ్వు మీ ఇంటి ఊరు కానీ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినావు అని అడిగింది. మన్మందిర ఆశంకయ అన్న, ఇది మా ఇల్లే అనుకొని వచ్చినాను అన్నాడు. మన్మందిర ఆశంకయ అన్నాడు. మా ఇల్లు అనుకొని వచ్చాను కదా. మెల్లగా ఈ మాట చెప్పుకుని ఇంటికి దూరినాడు. దూరితే ఈ ముసలామే ఈ పిల్లవాడు ఏదో నీడలా కదిలిపోతున్నట్టుగా గమనించింది. ఈమె దృష్టి దేని మీద ఉంది? వెన్నపూస మీద ఉంది. వెన్న ముద్దలు ఉన్నాయి అక్కడ, పెరుగు వెన్న ముద్దలు ఉన్నాయి. వెంటనే ఆ పిల్లవాడిని చూసి పాత్రం నవనీత పాత్ర వివరే హస్తం కిమస్తం న్యసే, అటు పోతున్నావు కదా నువ్వు, అక్కడ వెన్నబెట్టిన కుండలోకి చేయి పెడుతున్నట్టున్నదే, ఏం పని నీకు అని అడిగింది. అయితే మాత కంచన వత్సకం మృగయుతం, అమ్మా మాది ఒక దూడ తప్పిపోయింది, ఇక్కడ ఉందేమో అని ఎత్తుకునేకి వచ్చాను అన్నాడు. దూడ ఎక్కడైనా ముంతలో ఉంటుందా? ఉండదు అని చెబితే ఆశ్చర్యపోయింది. పిచ్చిదానా, ఇంకా ఈ లౌకికమైన ధ్యాసనే ఉన్నావు నువ్వు, కుండలో దూడ ఉండదు కదా, నీవు కూడా ఈ లౌకిక ప్రపంచం మీదనే ఆధారపడి ఉన్నావు, ఇంకా ఇందులో సుఖం ఉన్నది ఆనందం ఉన్నది అనుకుంటున్నావు. అలా నేను కుండలో దూడను వెతకడం ఎంత అవివేకమో, నీవు ఈ ప్రాపంచిక విషయాలలో
ఇంకా దీంట్లోనే నాకు సుఖం లభిస్తుంది, ఆనందం లభిస్తుంది అని జీతాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు, నువ్వు జాగ్రత్త పడు అని చెబితే ఆమె 2 చేతులు ఎత్తి కృష్ణునికి నమస్కారం పెట్టేస్తుంది. అంటే ఆమె జన్మ అక్కడి కనువిప్పు కలిగించాడు. అదే ఆమె పాలిటికి అదే భగవద్గీత. అంటే సామాన్యమైన జీవితంలో మీరు చూడండి, ఇప్పటికి కూడా చాలామంది వృద్ధులు ఇంకా తాపత్రయపడుతుంటారు ఇంట్లో కూర్చొని. ఏదో వ్యవసాయం విషయమో, వ్యాపారం విషయమో, ఇవి ఉద్యోగ విషయమో, ఏదో అనవసరమైన ఆలోచనలతోనే ఆ జీవితం గడిచిపోతోంది అనేది గమనించుకోరు. ఇలాంటిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎలా చేశాడో అలాంటి పని ఒక గురువు, జగద్గురువు ఆదిశంకరాచార్యులు చేశాడు. కాశీనగరంలో వెళుతుండగా గంగలో స్నానం చేసి వెళుతున్నాడు. ఆ దారిలో మణికర్ణిక ఘట్ట నుంచి వెళుతున్నాడు ఆయన. ఆ దారిలో ఒక చోట ఒక ముసలాయన కూర్చొని వ్యాకరణం సంస్కృత వ్యాకరణం చదువుతున్నాడు. దాదాపు 80-90 ఏళ్ళు పైబడ్డవాడు ఆ దగ్గర పెట్టుకొని సంస్కృత వ్యాకరణం చదువుతుంటే చూచాడు. అరుగున అంచున కూర్చున్నాడు. ఇంటి ముందు అరుగు, ఆ పంచలో కూర్చున్నాడు. ఆ కాళ్ళు కింది పెట్టుకొని స్తంభానికి అనుకొని కూర్చున్నాడు. ఈయన కూర్చున్నటువంటి అరుగు కింద బండ కింద ఒక పాము చేరుకొనింది. ఈయన కాలు దగ్గరికి వెళితే పొరపాటున అది పిక్క మీద కాటేస్తుంది. అక్కడి నుంచి వస్తున్నటువంటి శంకరాచార్యులకు ఆ పాము కనిపించింది. అమ్మ ఒక్క క్షణంలో ఇతను ఎగిరిపోయేటట్టున్నాడు చూసి భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుకుంకరణే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే. నువ్వు కావు ఎంతో చాలా ఉంది అనుకుంటున్నావేమో పొరపాటు. సన్నిహితే, సన్నిహితం అంటే దగ్గర కావడం. నీ కాలము దగ్గరికి వస్తోంది అంటే ఏమి, వెళ్ళిపోయే సమయము దగ్గరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు డుకుంకరణే అని, ఆ డుకుంకరణ అనేది వ్యాకరణ సూత్రం. ఇప్పుడు ఇవి ఈ వయస్సులో ఇవి వల్లిస్తున్నావు, ఇప్పుడు ఇది కాదు వల్లించాల్సింది. ఈ చదువు నిన్ను ముక్తికి పోనివ్వదు, ముక్తినివ్వదు. నీకు నువ్వు చేయాల్సింది భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతే డుకుంకరణే అని. ఏది ఎప్పుడు చెయ్యాలి అంటే, నీవు డుకుంకరణేని వ్యాకరణ శాస్త్రం చదువుకుంటున్నా అది భగవంతుడు ఉపదేశించినది అయితే శాస్త్రం కోసం కాదు నాయన, శాస్త్రంలో ఉన్న సారాంశాన్ని గ్రహించుకొని కృం కరణే, కరణేటి చేయడం. ఏం చేయాలి అది తెలుసుకో మొదట. ఈ వ్యాకరణ శాస్త్రం సంగతి తెచ్చిపెట్టు. నువ్వేం చేయాలో ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయేటట్టున్నావు నువ్వు అని హెచ్చరించినాడు. హెచ్చరిన దగ్గర పోయి చెప్పినాడు. చెబితే అప్పుడు ఆ ముసలివాడు అప్పటి నుంచి భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అని చెప్పినందువల్ల భజగోవింద శ్లోకాలన్నీ ఆయన అక్కడ చెప్పినాడు. అవన్నీ మనము చదువుకుంటే కూడా చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు అందులో ఉన్నాయి. ఈ విధంగా భగవంతుడు ఏదో రూపంలో అంటే అక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ స్వయంగా ముసలానకు గీతోపదేశం చేస్తే, గీతోపదేశం అంటే ఎలా తరించాలనో చెబితే, ఎక్కడైతే ఆనందం ఉండదో అక్కడ ఆనందం ఉందన్న భ్రాంతితో వెళుతున్నాం మనము. నిజంగా చెప్తే బొటనవేలు చప్పరించి అలవాటు ఉంది కొంతమందికి. వాడు ఎంత పెద్దవాడైనా బొటనవేలు చప్పరించి తీసిపెట్టాడు. వాడిని బొటనవేలు నేను ఈ ఊళ్ళో చూశాను పిల్లవాడిని, నేను పేరు చెప్పేది వద్దు. అంగడికి వెళితే కూర్చోండి సార్ అన్నాడు. లోపలికి పోయినాడు. ఎందుకు పోయినాడు అనుకున్నాను నేను. సార్ వచ్చా అంటే ఎందుకు వచ్చా సార్, కూర్చోండి ఏం కావాలి మీకు అని అడగాలి నన్ను. అది కూర్చోండి సార్ లోపలికి పోయినాడు. ఒక 5 నిమిషాలు నుండి వచ్చాడు. నేను 5 నిమిషాలు కూర్చున్నా. పాపం ఎందుకు పోయినాడు నాకు అర్థం కాలే. పోనీ ఇళ్ళనైతే ఇలా బాత్రూమ్ పోయినా అనుకోవచ్చు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఏమంటే ఏం లేదు సార్ అని చెయ్యి ఇట్లు చూసుకుంటాడు బొట్టనవేలు. నేను అది కూడా పెద్ద పట్టించుకోలే. తర్వాత ప్రక్కన వచ్చి వేరేతో పలకరిస్తే ఏం స్వాక్కడ వచ్చి అంటే పలానా పని మీద వచ్చని చెప్తూ వాడికి కూర్చుంటే వాడు లోపల పోయి ఎంతసేపు రాలేదు, అందువల్ల టైం వేస్ట్ అయ్యా నాకు అని చెప్పాను నేను. వాడికి బొట్టనవేలు చప్పరించి చాలా ఉంటుంది సార్, అది మనసులో పడితే వాడంటే నేను లోపల పోతాడు అని అన్నారు. అంటే ఆ బొట్టనవేలు చప్పరిస్తే ఏం లేదు దాంట్లో, వాడికి రాదని వాడికి తెలుసు. వాడికి పెళ్ళయింది, సంతానం ఉన్నది, నేను చిన్న వయసు కాదు కాదు. అట్లా లోకంలో బొటనవేలు చప్పరిస్తే కడుపు నిండుతుందనే భ్రాంతిలో ఉన్నావురా నువ్వు.
ఏం రా ప్రయోజనం లేదు అని శ్రీకృష్ణ కంచన్ వత్సకం మాత కంచన్ వత్సక మృగయుతం, ఓ ఈ కుండలో మా తప్పిపోయిన దూడ ఉందేమో అని వచ్చినాను అన్నాడు. అంటే వెతకరాని చోట వెతకరాని దానిని వెతుకుతున్నాం మనము, పొరపాటు పడుతున్నవరా అని హెచ్చరించాడు. అది నిజంగా ఆమె పాటికి గీతోపదేశం. శంకరాచార్యులు చెప్పింది భజగోవిందం అనేది సమస్త జగత్తుకు అందజేసినటువంటి సందేశం. ఇలా భగవంతుడు గురువుగా కూడా మన ముందు నిలిచి మంచి మాట చెప్పి వెళుతుంటాడు. వినిపించుకున్నవాడు వినిపించుకోవచ్చు, వినిపించుకోని వాడికి మరలా వినిపిస్తాడు, ఆయన వదిలిపెట్టాడు. సముద్రం యొక్క లక్షణం ఏంటి? అలా వచ్చి కొడుతుంది. చెల్లెలు కట్ట మీద బండ కొడుతుంది. ఈ బండ ఎప్పుడైనా తడుస్తుంది, ఎప్పుడు మెత్తబడదు. ఎన్నిసార్లు కొడుతున్నా మెత్తబడదు. కానీ సముద్రం మాత్రం కెరటాలతో దాన్ని తడపడం మాత్రం మానుకోదు. అహర్నిశలు ఘోష పెడుతూ తడుపుతూనే ఉంటుంది. క్రమక్రమంగా బండలో ఉండే ఒక్కొక్క రేణువే కదిలి కదిలి చివరికి బండ అదృశ్యమైపోతుంది. మీరు గమనించండి, సముద్ర తీరంలో దండిగా ఇసుక ఉంటుంది. అదంతా సముద్రం యొక్క అలల తాకిడికి చిన్న చిన్న రేణువులుగా మారినటువంటి ఇసుకగా మారినటువంటి పెద్ద పెద్ద బండలే ఇవన్నీ. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఒక మహాసముద్రుడిలాగా బండల లాంటి మనల్ని కొడుతూనే ఉంటాడు. ఎప్పుడోసారి తప్పకుండా కరిగి ఇసుక అయి ఆయన అనుకున్న స్థాయికి చేరుకోగలుగుతాం. శ్రీ గురుదత్త, జయ గురుదత్త.